जय श्री राम। नमस्कार बंधुगण, मु सस्मिता पाढ़ी आपण मानक स्वागत करुछि आमर एही भागवत महापुराण ओडिया चैनल। एही चैनल आपण माने बहुत भल पाइबा देछंती। जहाँ भी आमे डिवोशनल स्पिरिचुअल वीडियो अपलोड करुछु आपण माने देखुछंती, शेयर मध्य करुछंती। सेथिपई आपण माननको मोर बहुत बहुत धन्यवाद। एही परि भल पाइबा सब बेले देउथांतो। जदि प्रथम थर यही चैनल आसिछंती, चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु, कहीं ना जेते बेले भी आमे वीडियो अपलोड करिवु आपण मानक पाखरे नोटिफिकेशन पहुंची परिबो। बंधुगण, आज आमे माने आपण मानक पई नै आसिछु सुंदराकांड ओडिया रे मूलरु शेष पर्यंत सुनिबाको निश्चय चेष्टा करिवे। ताहले आसंतु आरंभ करिबा सुंदराकांड। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समार पितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दे जगत ईश्वर बाणको दंड वेनिकर नमस्ते प्रभु सुर गुरु हे दयामय कल्पतरु नमहि नर रूप हरि नमस्ते रघुकुल सिरि ब्रह्मा शिव शेष वंदित वेदांत गाए जा चरित चिन्मय शांति प्रदायक अनघ सुर पालक नमस्ते भूप चूड़ामणि तोर श्री चरणे प्रणमे प्रणमे तोर श्री चरण सुदया कर दिन जने अन्य वासना अंत चिते मोहर नाही कदाचिते जानत सबुरी अंतर रहिछि पुरी सर्वठार निर्भर भक्ति केवल सदा मोरहु पादे तोर जय तु जय भावग्राही कर तु कृपा दया बही नमस्ते रघुकुल मणि चरणे नमामि नमामि। वन्दे पवन नंदन ज्ञानीक मध्ये अग्रगण्य तनु कनक शैल सम जे अतुलित बलधाम धनुज बनर नळ गलारे सहे मुक्तामाल सर्वगुण रे गुणवान श्रीराम भक्त प्रधान श्री रघुनाथଙ୍କ चरण सेवारे सदा जार मन बानर कुलर मुकुता पवन जाहंकर पिता से भक्त राजंक चरण बंदई अमिय धम सुंदराकांड कथा मान कहिकी पारिब धम जेबे से राम दया करी बसिबे हृदय मोहरी श्रीराम दया करे जारे से प्राणी भव सिंधु तरे हृदय राघव पद वंदे कहिबी नवाक्षरी छंदे श्रीराम राम जय राम
संकट हर हनुमान जाम्बवन्तଙ୍କ बाणी शुणी हरसी उठिला पावनी बोलई रही थाओ भाई एठारे मोर बाट चाही खाइन फल कंदमूल दुखरे रही सिंधु कूल देखी मो बेगे आसे भाई सीतांक चरण को जाई आज हर्षई मोर मन निश्चय हेब सिद्धि जान सभिंक चरणे प्रणामी चलिला स्मरी रघुमणि सिंधु तटे थिला भूधर नाम जे ताहार सुंदर डेण कौतुके गला ताहार उपरे चढ़िला श्रीराम नाम बारंबार अंतरे सुमरी सादर उल्लास अंतरे से बली डेण हनु गला चली जेगिरी परे पाद थिला तुरंत पाताले पशिला डेण हनु चले खरे अमोघ समगति करे श्रीराम दूत जीवा देखी मैना के सिंधु कहे डाकी जाओ रे मैना को भूधर सहाय हुओ तुमार घर सिंधु आज्ञा को धरी सिरे मैना को चले खर तरे जाइण मैना को पर्वत मार्गरे उठिला तुरित तनु पुलक ताहार प्रणमे जोड़िबे निकर बोलई वायु सुते से ही विश्राम एठी नेबा पाई शोकरे ताहांकु परसी हनु प्रणमी कहे हसी राम कार्य सिद्धि नहिले विश्राम नेबी नाही भले एते कहिण हनुमान चलिले पवन समान निरेखी पवन कुमार देवात चिंतन्ति मनर परखी बल बुद्धि ज्ञान करिबा विचारन्ति मन सुरसा नाम नाग माता ताकु पठाइले देवता मार्गरे भेटिला पावनी सुरसा हसी कहे बाणी देवता देलेटी आहार आज मेंटिब क्षुधा मोर शुणिण सुरसा वचन उत्तर कहे हनुमान मो प्रभु राम कार्य सारी माता मो बेगे आसे फेरी नैण सीतांक संदेश जनाई करी प्रभु पास आसी मो हेबी तो आहार छाड़ मो कार्य गुरुतर जेते कहिले न छाड़ई सुरसा पथ गाड़ई कहई हनु खाओ एबे क्षुधा तो मेंटी जीव जेबे हनुर एही बाणी शुणी तुंड विस्तारिला नागुणी योजन करी विस्तारिला अति भयंकर दिशिला तनुको द्विगुण बढ़ाई हनुजे प्रचंड दिशई नगुणी 16 योजना तुंड को विस्तारिला पूर्ण
ବତିଶ ଯୋଜନର ଦୀର୍ଘ ହନୁ ଯେ ତନୁ କଲା ଶୀଘ୍ର ନାଗୁଣୀ ଯେତେ ବଡ଼ କରେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ତନୁ ହନୁ କରେ ଶତ ଯୋଜନ ବିସ୍ତାରିଲା ସିନ୍ଧୁ ଆକାଶ ନଦୀ ଶିଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରକଟି ହନୁ ପ୍ରବେଶୀ ତାର ପାଟି ମୁଖେ ତାପସୀ ବାହାରିଲା ବାହାରେ ଆସି ଉଭା ହେଲା ତାପାଦେ ଶିର ନତ କରି ବିଦାୟ ମାଗେ କର ଯୋଡ଼ି ହନୁକୁ ସୁରସା କହିଲେ ଦେବତା ମୋତେ ପଠାଇଲେ ଶୁଣ ତୁ ଆରେ ମହାବୀର କଳିଲି ବୁଦ୍ଧି ବଳ ତୋର ସୁରସା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ସିଦ୍ଧି ହେବ ଭଲେ ସୁରସା ଚଳିଲା ସପୁରେ ହର୍ଷରେ କପି ଯାଏ ଖରେ ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ରହି ସିଂହିକା ରାହୁ ମାତା ସେହି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କରଇ ଆହାର ମାୟା କରି ସେ ନିଶାଚର ଗଗନେ ଯାନ୍ତି ଯେ ହୁଡ଼ି ସିନ୍ଧୁରେ ଛାୟା ଯାଏ ପଡ଼ି ଧରିଣ ସେ ଛାୟାକୁ ରକ୍ଷ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଜୀବ କରେ ଭକ୍ଷ ଏପରି ଆହାର ସେ ଖାଇ ସିନ୍ଧୁରେ ସୁଖେ ରହେ ସେହି ହନୁରେ ମାୟା ପ୍ରକଟିଲା କପଟ କପି ବୁଝି ନେଲା ରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରି ତାକୁ ମାରି ହନୁ ହୋଇଲା ସିନ୍ଧୁ ପାରି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯାରେ ଦୟା କରେ ସେ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ହେଳେ ତରେ ସ୍ଥିର ମତିରେ ପାରି ହୋଇ ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବେଶିଲା ଯାଇ କୂଳରେ ଯାଇ ଦେଖେ ସେହି ଉପବନତା ମନ ମୋହି ଅବିରତରେ ପୁଷ୍ପଠାରେ ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜରଣ କରେ ତରୁ ଭରିଛି ପୁଷ୍ପ ଫଳେ ଖଗ ମୃଗ ଯେ ମନ ହରେ ଅଗ୍ରତେ ଦେଖିଲା କଶୈଳ ବିଶାଳ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଭୟେ ଚଢ଼ିଲା ତାପରେ ହୃଦୟେ ସ୍ମରି ରଘୁବୀରେ ଜୟ ତୁ ରାମ ଦୟାମୟ ହରଣ କର ଭବ ଭୟ ତୋର ଶ୍ରୀଚରଣେ ଭକତି ରହୁଏ ଅଧମର ମତି। ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ଉବାଚ ଶଙ୍କର କହନ୍ତି ଗୌମା ନାହିଁ ଏଥି କପି ବଡ଼ିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ବଳରେ କାଳ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଡରେ ଗିରିର ପରେ ଚଢ଼ିବୀର ନିରଖଇ ସେ ଲଙ୍କାପୁର କହିନୁ ହଇ ଦୁର୍ଗ ଶୋଭା ଦିଶଇ ଅତି ମନଲୋଭା ଅଟ୍ଟାଳିକା ସହ ପ୍ରାଚେରୀ ସିନ୍ଧୁ ଅଛଇ ତାକୁ ଘେରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଶୋଭା ପାଏ ମନ ନୟନ ହରିନିଏ କନକମଣିରେ ଜଡ଼ିତ ସୁନ୍ଦର ତର ସେ ବିସ୍ତୃତ ବିପଣି ବାଟ ମନୋହର ଚୌଛକି ସୁରଙ୍ଗ ସେ ପୁର ଗଜ ଖଚର ନୁହେଁ ଗଣି ରଥାଦୀପ ଦାତିକ ପୁଣି ବହୁ ରୂପ ବଳ ମଣ୍ଡିତ ରାକ୍ଷସ ସେନାରେ ଫୁଲିତ ବଗିଚା ବାମ୍ଫି ସରବନ କୂପ ଯେ ଭରା ଉପବନ ଗନ୍ଧର୍ବନର ନାଗସୁର ରୂପସୀ ମୁନି ମନୋହର ଲଢ଼ୁଆ ଲଢ଼ନ୍ତି କୌଶଳେ ଏକେ ଆରେକୁ ମଲ୍ଲ କୂଳେ ଗଜନ୍ତି ରହି ଶୈଳ ସମ ଏକକୁ ଏକ ବଳିୟାନ ବିକଟ କୋଟି ବୀରସରି ବୁଲି ସେ ରଖନ୍ତି ନଗରୀ
କାହିଁ ଭକ୍ଷେ ଦୈତ୍ୟ ମହିଷ ଧେନୁ ଅଜଗର ମନୁଷ୍ୟ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ବନି କରି ସଂକ୍ଷେପ କଲି ମୁଁ ବିଚାରି। ଶ୍ରୀରାମ ସାୟକ ପ୍ରହାର ପାଇଣ ହେବେ ଭବୁ ପାର। ସାୟକ ତୀର୍ଥେ ତେଜିତନୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ରକ୍ଷ ଜନ୍ମ। ବହୁତ ରଖୁ ଆଳପୁର ଦେଖିଣ ବିଚାର ବୀର। ମଶା ସମାନ ରୂପ ହୋଇ ପଶିବି ବିଚାର କରଇ। ରଜନୀ ଆଗତ ହୋଇଲା ମଶକ ସମ ରୂପ ନେଲା। ହୃଦେ ସୁମରି ନରହରି ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଲଙ୍କାପୁରୀ। ଲଙ୍କିନୀ ନାମେ ନିଶାଚରୀ ଲଙ୍କାର ଅଟେ ରକ୍ଷାକାରୀ। ବୋଇଲା ମତେ ନ ପଚାରି ଷଠ ଯାଉ ତୁ ଲଙ୍କାପୁରୀ। ଷଠ ମୋ ପ୍ରତାପ ନ ଜାଣୁ ଖାଇବି ମୁହିଁ ତୋତେ ଏଣୁ। ଲଙ୍କାରେ ଚୋର ଲାଗେ ଯେତେ ଖୋଜି ମୁଁ ଖାଏ ତାକୁ ତେତେ। ଶୁଣିଣ ଲଙ୍କିନୀ ବଚନ ମୁଥ ମାଇଲେ ହନୁମାନ। ମୁଖରୁ ବହିଲା ରୁଧିର ଲୋଟିଲା ସେ ଯାଇ ଭୂମିର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସେ ଉଠିଲା ବିନୟ ବଚନ ବୋଇଲା। କହଇ ଯୋଡ଼ିବେନି ପାଣି ଶୁଣନ୍ତୁ କପି ଶିରୋମଣି। ଲଙ୍କା ଦେବୀ ଉବାଚ ରାବଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଲେ ବର କହିଲେ ମୋତେ ସମାଚାର। କପି ମାଡ଼େ ବିକଳ ହେବୁ କାଳ ପୁରିଲା ତୁ ଜାଣିବୁ। ଜାଣିବୁ ପୁରିଲା ଆୟୁଷ ମରିବେ ସକଳ ରାକ୍ଷସ। ମୋହର ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟତାତ ଦେଖିଲି ଏବେ ରାମଦୂତ। ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ହେଲା ମୋର ଅନେକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଫଳ। ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗର ସୁଖ ରଖ ତୁଳାର ଏକ ପାଖ। ଏସବୁ ମିଶି ଯାହା ହୁଏ ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ସରି ନୁହେଁ। ସଂସାରେ ସର୍ବ ଅଟେ ଲଭ୍ୟ କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦୁର୍ଲଭ। ଶ୍ରୀରାମ କୃପା ବିନା କେହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲଭି ନ ପାରଇ। ହୃଦୟରେ ରାମ ରୂପ ଧରି ପ୍ରବେଶ କର ତୁ ନଗରୀ। ନଗର ନଗର ବିହର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କର। ପ୍ରଭୁର କୃପା ଲବ ଯାରେ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏ ସଂସାରେ। ବିଷ ହୁଅଇ ସୁଧାସମ ଶତ୍ରୁ ଯେ ମିତ୍ର ଆଚରଣ। ଧୂଳି ସମ ଶୈଳ ସୁମେରୁ ଲଘୁତା ହୁଏ ଯେହୁ ଗୁରୁ। ସିନ୍ଧୁ ଗୋଷ୍ପଦ ପରି ହୋଇ ଅନଳ ଶୀତଳ ହୁଅଇ। ଅତୀବ ଲଘୁ ରୂପ ଧରି ନଗ୍ର ଭ୍ରମଇ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରି। ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଖୋଜଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସୁର ଦେଖଇ। ବାନର ଯହିଁ ତହିଁ ଦେଖେ ଅନେକ ରକ୍ଷ ଥୋକେ ଥୋକେ। ରାବଣ ମନ୍ଦିରେ ପଶିଲା ରାବଣ ଶୋଇଛି ଦେଖିଲା। ଅତୀବ ବିଚିତ୍ର ସେ ଶୋଭା ହୃଦୟ ମନ ନେତ୍ର ଲୋଭା। ଦେଖିଲା ଯାଇ ସେ ମନ୍ଦିର ସୀତା ନାହାନ୍ତି ତା ଭିତର। ତହିଁକି ପୁର ଏକ ଦେଖି କପିର ମନ ଗଲା ଲାଖି। ଶ୍ରୀହରି ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ଆଗରେ ଶୋଭା ପାଏ ତାର। ରାମ ଆୟୁଧ ଅଙ୍କାପୁର ଶୋଭା ନବରଣୀ ତାହାର। ତୁଳସୀ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଶୋହେ କପିମଣିର ମନ ମୋହେ। ଦେଖି ତାହାକୁ କପିମଣି ହରସ ମନେ ମନେ ଗୁଣି। ଲଙ୍କା ରାକ୍ଷସ ବାସ ଭୂଇଁ ଏଠାରେ ସାଧୁ କାହିଁ ରହି। ତରକ କରେ ସେ ମନର ପୁରକୁ ଦେଖି କପିଶ୍ୱର। ଏକାଳେ ନିଦ୍ରା ତା ତେଜିଲା ବିଭୀଷଣ ବୀର ଉଠିଲା। ସେ ରାମ ଭକ୍ତ ଚୂଡ଼ାମଣି ରାମ ସୁମରେ ତତକ୍ଷଣି। ସାଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ସେ ଅଗ୍ରଣୀ ଜାଣିଣ ହରସ ପାବନି। ତା ସଙ୍ଗେ ହେବି ପରିଚୟ ତା କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଅନ୍ତରାୟ। ବିପ୍ର ରୂପରେ ହନୁମାନ ହରସି ଭାସିଲା ବଚନ। ଶୁଣିଣ କପିର ବଚନ ବିଭୀଷଣ ଆସେ ବହନ। ପ୍ରଣମି ଚରଣ କମଳେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ପୁଛିଲା ସାଦରେ। କିସ ବାରତା ମୁଁ ବୁଝାଇ କେ ତୁମେ ଏଠି କାହିଁ ପାଇଁ। ତୁମେ ଯେ ହରିଙ୍କ ଭକତ ଦେଖି ମୋ ହୃଦ ପୁଲକିତ। କି ତୁମ୍ଭେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଦୟାର ସାଗର ଶ୍ରୀରାମ। ଏ ମୋର ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ
ପାଦ ଦେଲ ଦାସ ଦୁଆର, ଶୁଣି ବିଭୀଷଣ ବଚନ, ହସି କହନ୍ତି ହନୁମାନ, ରାମଦୂତ ମୁଁ ହନୁମାନ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଭଗବାନ। ପୁଲକେ ଦୁହିଁଙ୍କ ହୃଦୟ, ସୁମରି ରାମ ଦୟାମୟ, ହନୁକୁ ଚାହିଁ ବିଭୀଷଣ, କହଇ ଭାଇ ମୋର ଶୁଣ, ରକ୍ଷ ମେଳେ ଯେ ସନେ ରହି, ଲଙ୍କାପୁରରେ କଷ୍ଟ ସହି, ଦଶନ ପଙ୍କ୍ତିର ମଧ୍ୟରେ, ଜିହ୍ୱାଟି ରହେ ଯେ ପ୍ରକାରେ, ତେସନେ ଏଠି ରହିଥାଏ, ସର୍ବଦା ମୋହି ବଡ଼ ଭଏ, ମୋହର ଭରସା ମାତର, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର। ଏଦିନକୁ ଅନାଥ ଜାଣି, କେବେ ଦୟା କରିବେ ପୁଣି, ଭକ୍ତ ରକ୍ଷଣ ଦାଶରଥି, ତା ବିନୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟଗତି। ମୋର ତାମସ ରଜଗୁଣ, ନ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜନ, ନ କରେ ସାଧୁ ଜନ ସେବା, ନ କରେ ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବା। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ଭରସା, ଭରିଲା ମୋ ମନରେ ଆଶା, ବିଭୁ ଦୟା ବିନା ଜଗତେ, ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥେ। ଦୟା କରିଲେ ସୀତାପତି, ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ମନେ ଚେତି, ହନୁମାନ ହସି କହନ୍ତି, ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୀତି। ଦାସ ରକ୍ଷଣ ଦାଶରଥି, ତାଙ୍କର ସଦା ଦାସେ ପ୍ରୀତି, ମୁଁ କେଉଁ କୁଳ ଶିଳ ଜାତ, ହୀନ କପି ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ। ପ୍ରଭାତ ଉଠି ଯେଉଁ ଜନ, ଧରିବ ଭାଇ ମୋର ନାମ, ଦିବସ ସାରା ଜାଣ ଭାଇ, ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳଇ। ଶୁଣତୁ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ, ହେଲେ ହେ ମୁଁ ଏଡ଼େ ଅଧମ, ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ମୋରେ ପ୍ରୀତି, ମୁହିଁ ସେବକ ସେ ମୋ ପତି। ଗଦଗଦ ଚିତ୍ତେ କହେ ହନୁ, ଲୋତକ ଝରାଇ ନୟନୁ, ୟା ଜାଣି ପାଶୋରେ ଯେ ନର, ଜୀବନେ ଲୋଭେ ଦୁଃଖ ଭାର। ଏମନ୍ତ କହି ହନୁମାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୁଣଗ୍ରାମ, ପବିତ୍ର ମଧୁର ଶ୍ରବଣ, ହୋଇଲା ହୃଦ ମନୋରମ। ଶୁଣିନ ବିଭୀଷଣ ଜିତି, କହିଲା ସକଳ ଭାରତୀ, ସେଠାରେ ଯେ ମନ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରିୟା ସୀତା ସତୀ। ତହୁଁ ହନୁମନ୍ତ କହଇ, ଶୁଣ ଶୁଣ ତୁ ମୋର ଭାଇ, ଜାନକୀ ମାତା ଦର୍ଶନ, ମୋର ଲୋତକ ନେତ୍ର ମନ। ସର୍ବ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣାଇଲା, ବିଦାୟ ମାଗି ସେ ଚଳିଲା, ସେହି ରୂପକୁ ଧରିଗଲା, ଅଶୋକ ବନରେ ପଶିଲା। ବିଜୟ ଯହିଁ ସୀତା ସତୀ, ତହିଁକି ଚଳିଲା ମାରୁତି। ସୀତା ଦେଖି ମନ ମଧ୍ୟର, କରେ ପ୍ରଣାମ ମହାବୀର। ରାତ୍ର ବିତିଲା ଏକ ଜାମ, ଶିପସା ବୃକ୍ଷେ ହନୁମାନ। ମାରୁତି ମନେ ମନେ ଗୁଣି, ଏ ନିଶ୍ଚେ ସତୀ ଶିରୋମଣି। କୃଷତନୁରେ ଜଟା ବେଣୀ, ହୃଦୟେ ଜପ ରଘୁମଣି। ନିଜ ପାଦେ ନେତ୍ର ଦେଇଣ, ସତୀଙ୍କ ରାମ ପଦେ ମନ। ଦୁଃଖିନୀ ପରାଏ ଦେଖିଣ, ବିକଳ ମାରୁତିର ମନ। ତରୁର ପଲ୍ଲବ ଗହଳ, ତହିଁ ଲୁଚିଲା ମହାବୀର। ମନରେ ମାରୁତି ଭାଳଇ, ଏବେ କିସ କରିବା ଭାଇ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ତହିଁ, ମିଳିଲା ଦଶାନନ ଯାଇ। ସଙ୍ଗରେ ବହୁ ସାଜେ ସଜ, ବାମାଗଣ ଯେ ହୋଇ ସଜ। ଆଗରେ ବହୁ ପଟୁଆର, ତା ମଧ୍ୟେ ଚାଲେ ରକ୍ଷବର। ସୀତାଙ୍କୁ ଦଶାନନ ଯାଇ, ବହୁତ କହିଲା ବୁଝାଇ। ସମଦମ ଯେ ଭେଦ ଦଣ୍ଡ, ସକଳେ ଭାସିଲା ପାଷାଣ୍ଡ। କହଇ ଦୈତ୍ୟ ବାରେ ଶୁଣ, ସୁମୁଖୀ ମୋହର ବଚନ। ବାରେ ମାତର ଚାହା କହି, ମୋଠାରେ ଅନ୍ୟ ମନା ନହିଁ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯେ ରାଣୀ ଗଣ, ତୋ ଦାସୀ ହେବେ ମୋର ପଣ। ତୃଣ ରକ୍ଷିଣ ଆଢୁଆଳେ, କହନ୍ତି ବଇ ଦେହି ତାରେ। ମନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ମରି, ପଦ କମଳ ହୃଦେ ଧରି। ଶୁଣରେ ଦଶ ଶିର ତୁହି, ସମ୍ଭବ ହୋଇ କି ପାରଇ। ଖଦ୍ୟାତ କିରଣ ପାଇଣ, ଉଲ୍ଲସିବ କି ପଦ୍ମମନ। କହନ୍ତି ସତୀ ବିଚାରିଣ, ନ ଜାଣୁ ରାମ ବାଣ ଟାଣ।
एकाकी देखी मते तुही रेशठ आणिलु चोराई निर्लज तुही रे अधम अबला चोराई तो टाण सीता जे राम को तपन खद्य तपराए रावण धिकारी कहते से बाणी शुणिण रक्ष शिरोमणि क्रोधरे असी काढ़ी आणी कहे मु पकाई बिहाणी क्रोधित होइण रावण कहे कलु मो अपमान कठिन कृपाण से धरी काटिबी कहे तोर सिरी जेबे न हुओ मोर बस तो सिर काटिबी अवश्य जेबे तुमर कथा मान रखिबी तोहर जीवन शुण मो पण दुराचार निर्लज रक्ष नारी तोर श्यामल कंज माळ सम प्रभुर दुई भुज जाण करीर कर सम होई गळे म पड़ी बटी सेही नोहिले तोर असीधार शिर को काटिब मोहर श्रीराम वीर हे झटिति कहती चाहे सीता सती रे चंद्रहास शिवर विरह दुख पारिकर शीतल चंद्र समधार दुख सागरु पारिकर कंठे म पड़ी दुख राशि हरण कर आहे असी सती बाणी शुणी रावण मारिबाकु जाए तत्क्षण मंद धरी प्रेम वाक्य कहिण प्रबोधंती तारे डकाई राक्षसी सकल तहु कहई मूढ़खर देखाई जान किंकु डर कराओ मो बस सतर एक मास भितरे जेबे वचन शीत न मानिबे कहुछि धरीण कृपाण निश्चय करिबि निधन पुरे फेरी गला रावण रहिले निशाचरी गण धरीण तनु रूप बहु सीतांकु डराइले तहु राक्षसी नामरे त्रिजटा से लंकापुरे थिला एका श्रीराम चरणे भकति सदा ताहार थाए मति समस्त राक्षसी डकाई सपन वृत्तांत से कही सती शिरोमणि कहित सदा लड़ई तार चित्त त्रिजटा वाच देखिले मु बानर दल विनाशिले दानव कूल सपने देखिला बानर पोड़िला से हो लंकापुर नग्न वेशरे दश शिर मुंडित छिन्न विंशकर दक्षिण दिगे चढ़ी खर चलई मारी देह तैल विभीषण ए राज्य राजा लंकापुर रे पाले प्रजा सीतांकु प्रभु रघुवीर डाकी नियंती निजपुर विचारी ए सपन मोहि अंतरे सत्य जे मणई होइब दिन चारि परे निश्चय मरिबे असुरे त्रिजटा बाणी शुणी गिरे समस्त असुरी डरे प्रणमंती से बारंबार जानकी सतींक पयर समस्त राक्षसी चलती सीता जे बसी विचारती मास बीती गले अधम राक्षस नेब मो जीवन त्रिजटा को वचन कही जोड़ीण कर बई देही कहती माता बई देही विपदे मोर सखी तुही केमते तेजी बिए देह सखिलो मोते बुद्धि कह विरह दुख हुतासन सही नुहे कर जतन आणिमा काठ चिता कर लगाई दिय मनल विरह दुख न सहिबी निश्चय चितारे झास देवी तो प्रीति सत्य मो विचारी ए बाणी सही मु न पारी श्रवण शूल प्राय सेही न पारे हृदय मु सही बाणी शुणी त्रिजटा बोले पादे प्रणमी से उत्तरे प्रभु प्रताप जस गुण बर्णी से शुणाए श्रवण रात्र रे मु अनल काहू आणिबी सुंदर ऋतु कहू एते कहिण से असुरी चलिण गला निज पुरी सीता जे विचारंती मन
ବିହି ହୋଇଲା ସିନା ବାମ, ଏଠାରେ ଅଗ୍ନି ନ ମିଳଇ ଦୁଃଖମ ଉପଶମ ନାହିଁ। ଏ ଆକାଶେ ପାବକ ପରି ଲକ୍ଷେ ଅଧିକ ତାରା ଜଳି, ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ନ ଆସଇ କାହିଁ ରସା ତଳ ଭୁଇଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ନଳ ସମ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ଧାରଣ ନ ତେଜଇ, ମୁହିଁ ଯେ ଅଭାଗିନୀ ନାରୀ ଡାକ ନ ଶୁଣେ ଶ୍ରୁତି ଡେରି। ଆହେ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷରାଜ ବିନୟ ମୋର ଶୁଣ ଆଜ, ଯେବେ ମୋହର ଦୁଃଖ ହର ସାର୍ଥକ ହେବ ନାମ ତୋର। ନବ ପଲ୍ଲବ ଅଗ୍ନି ସମ ଦିଅ ଜାଳି ଶରୀର ମମ, ସୀତା ନିରେଖେ କପିବର ଶ୍ରୀରାମ ବର ହେ କାତର। କଳ୍ପ ସମ ସମୟ ମଣେ ସେ କପିବର ମନେ ଗୁଣେ, କପି ହୃଦୟେ ବିଚାରିଲା ରତନ ମୁଦି ପକାଇଲା। ଅଶୋକ କି ଅଗ୍ନି ପେଶିଲେ ବିଚାରି ସୀତା করে ନେଲେ, ମୁଦ୍ରିକା ଦିଶେ ମନୋହର ହୃଦୟ ଦୁଃଖ ପାପହର। ଦେଖିଲେ ସୀତା ସେ ମୁଦ୍ରିକା ହୋଇଛି ରାମ ନାମଙ୍କା, ଚକିତ ଜନକ ଦୁଲାଳି ମୁଦ୍ରିକା ଚିହ୍ନି ସତୀଶ୍ୱରୀ। ହରଷ ବିଷାଦେ ଆକୁଳେ ଶିହରି ଉଠିଲେ ଅନ୍ତରେ, କେ ଅଛି ରଘୁନାଥ ଜିଣି ସଦା ଅଜୟ ରଘୁମଣି। ଏ ମୁଦ୍ରିକାକୁ କେ ମାୟାରେ କଦାପି ନାହିଁ ଗଢ଼ିପାରେ, ଏମନ୍ତେ ବହୁତ ବିଚାର କରନ୍ତି ସତୀ ସମନର। ଏ କାଳେ ଭାସେ କପିବର ସୁନ୍ଦର ବଚନ ମଧୁର, ହୃଦୟ ମନ ଦେଇ ସତୀ ସାଦରେ ଅନ୍ତରେ ଶୁଣନ୍ତି। କହିଣ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ କଥା ଗାଇଣ ମୃଦୁ ସ୍ୱରେ ଗାଥା, ସୀତା କହନ୍ତି ତା ଶୁଣିଣ କେ କହେ କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ। କହେ ଯେ ହୁ ବାଣୀ ଭାସି ବାରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅ ଆସି, ଅନୁପ୍ରବେଶ ସତୀ ପାଶେ ଦେଖି ହୃଦୟେ ଶଙ୍କାଶେ। ଇଏ ତ ସାମାନ୍ୟ ବାନର ହୋଇ କି ପାରେ ସିନ୍ଧୁ ପାର, କହେ କପି ମୁଁ ରାମଦୂତ କରୁଣା ନିଧାନ ଶପଥ। ଯତନେ ରଖି ସେ ମୁଦ୍ରିକା ଆସିଛି ଲଙ୍ଘି ସିନ୍ଧୁ ଏକା। ଶ୍ରୀରାମ ଏସ ନ ସଂକେତ ପଠାଇଛନ୍ତି ମାତ ସତ, କହନ୍ତି ଜାନକୀ ସେନର କିମ୍ପା ପ୍ରୀତି କରିବା ନର। ଜାନକୀ ବଚନେ ପାବନି କହନ୍ତି କଥା ଯେ ବନନି, କପିର ବାଣୀ ପ୍ରେମେ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ହୃଦୟ ଜନନୀ। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ତ ଦୟାନିଧିଙ୍କ ଦାସ ସତ, ଶ୍ରୀରାମ ପଦେ ଯାର ମତି ନିଶ୍ଚୟ ଲଭେ ସେ ଭକତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଭୁ ସେବକ କପି ଜାଣି ଆନନ୍ଦ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ, ହୃଦୟରେ ବଢ଼େ ବହୁ ପ୍ରୀତି ଶରୀର ପୁଲକିତ ଅତି। ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ବହେ ସୀତାନନ୍ଦ କହି ନହେ। ସୀତା ଉବାଚ ବୋଲନ୍ତି ହନୁ ମୁଖ ଚାହିଁ, ବୀର ହେଲୋ ତକ ଝରାଇ। ବୁଢ଼ୀ ମୁଁ ବିରହ ସଲିଳେ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ଏତେବେଳେ, ତୁମେ ଯେ ଜଳ ଯାନ ପରି ଏଥିରୁ କରି ଅଛ ପାରି। ଏବେ କହ ତୁ ମୋ ଆଗର ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୁଶଳ, ସୁଖେଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ ସୁଖ ସ୍ଥଳ। ଖର ରିପୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭ୍ରାତା କହ ତୁ ତାଙ୍କର ବାରତା, ଅଛନ୍ତି କି ନା ସେହି ଭଲେ ହୃଦ ହେବ ଶାନ୍ତ ଶୁଣିଲେ। ସେ ହରି ସଦା ଦୟାମୟ ଶ୍ୟାମଳ କୋମଳ ହୃଦୟ, ମୋ ପରେ ନିଷ୍ଠୁର କିମ୍ପାଇଁ ହୋଇଲେ ଦଇ ତାରି କାହିଁ। ସେବକ ସୁଖ ଦଶେ ହରି ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ମୁରାରି, ଏ ଦାସୀକୁ କେବେ ଶ୍ରୀରାମ ହୃଦେ କି କରନ୍ତି ସ୍ମରଣ। କେବେ ଦେଖିବ ଶ୍ୟାମତନ ଶୀତଳ ହୋଇବ ନୟନ, କହରେ ପବନ ତନୟ ନେତ୍ରେ ଦେଖିବି ଦୟାମୟ। ନେତ୍ରରୁ ଲୋତକ ଝରଇ ମୁଖେ ବଚନ ନ ସ୍ଫୁରଇ, ଆହା ପ୍ରାଣନାଥ ଯେ ମୋର
ମୁହିଁକି ହୋଇଲି ପାଶର। ସୀତାଙ୍କ ବିରହ କାତର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖିତ ମହାବୀର। ବିନୀତ କୋମଳ ବଚନ କହଇ ମାତା ମୋର ଶୁଣ। ସୁଖରେ ଅନୁଜ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ ମାତ। ଝୁରୁଛନ୍ତି ସେ ଦିବାରାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଦୁଃଖରେ ସର୍ବତ୍ର। କହଇ ଜନନୀ ଗୋ ଶୁଣ ମନରେ ଉଣା ତୁ ନ ଘେନ। ତୁମ୍ଭର ସ୍ନେହ ପ୍ରଭୁଠାରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିଗୁଣ ତୋଠାରେ। ହୃଦୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଣ ଶ୍ରୀରାମ ସନ୍ଦେଶ ମା ଶୁଣ। ଗଦ ଗଦରେ କପି କହି ନୟନ ଲୋତକ ବହଇ। ସୀତା ସତୀଙ୍କର ବିୟୋଗ ବିରହେ ରାମ ମହାଭାଗ। ମୋତେ ଯେ କହିଛନ୍ତି ଫେଇ ସବୁ ତ ଓଲଟା ଲାଗଇ। ନବୀନ କିଶଳୟ ଜାଣ ଲାଗଇ ମୋତେ ହୁତାସନ। ରାତ୍ରି ଯେ କାଳ ରାତ୍ରି ସରି ଚନ୍ଦ୍ର ଲାଗନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି। କୁମୁଦ କାନନ ତୁ ଜାଣ ଲାଗଇ କୁନ୍ତ ଗୁଚ୍ଛ ସମ। ଆକାଶ ମେଘ ବରସଇ ତପ୍ତ ତୈଳ ସମ ସେ ହୋଇ। ଚକ୍ଷୁ ଶ୍ରବାଣୀ ଶ୍ୱାସ ସମ ଲାଗଇ ମଳୟ ପବନ। ଯେତରୁ ତଳେ ମୁଁ ବସଇ ତା ଛାଇ ଉତ୍ତପ୍ତ ଲାଗଇ। ଏ ଜଗତରେ ମୋର ହିତେ ଜଡ଼ ଚେତନ ଥିଲେ ଯେତେ। ସେ ସମସ୍ତ ଏବେ ଦାରୁଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡ଼ା ଜାଣ। ଦୁଃଖ ଯେ ଅନ୍ୟ ଆଗେ କହି ଦୁଃଖ ଯେ କିଛି ଲଘୁ ହୋଇ। ମାତ୍ରକେ ବୁଝିବ ବେଦନା ଅନ୍ତର ଜଳେ ଦୁଃଖ ସିନା। ହେ ପ୍ରିୟା ତୋହର ମୋହର ବୁଝିବ ମହତ ପ୍ରେମର। କେବଳ ମନ ଯେ ମୋହରି ଜାଣଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ତାହାରି। ସେ ମନ ଏବେ ପାଇବଦ୍ଧ ତୋଠାରେ ହୋଇଛି ଆବଦ୍ଧ। ଏଥିରୁ ମୋର ପ୍ରୀତି ରସ ବୁଝି ପ୍ରିୟା ତୋ ହୋଇ ତୋଷ। ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ। ହୋଇଲେ ସେ ପ୍ରେମ ମଗନ ହଜିଲା ଦେହ ଆଉ ଜ୍ଞାନ। ସୀତାଙ୍କୁ କହେ କପିବର ହୃଦୟରେ ଏବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ସୁମର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମାତା ସେ ଯେ ଭକତ ସୁଖଦାତା। ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁମର ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁତା ବିମଳ। ଏବେ ମୋହର ବାଣୀ ଶୁଣି ବିକଳ ନ ହୁଅ ଜନନୀ। ଶ୍ରୀରାମ ବାଣ ହୁତାସନ ରାକ୍ଷସ ପତଙ୍ଗ ସମାନ। ହୃଦ ମଧ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଦୈତ୍ୟ ଯେ ଜଳିବେ ଥର। ଭାରତ ଯେବେ ରଘୁନାଥ ପାଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଯଥାର୍ଥ। କେବେ ବିଳମ୍ବ ସେ ନ କରି ଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ନରହରି। ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମାନ ଶ୍ରୀରାମ ବାଣ ବଳବାନ। ଦୈତ୍ୟଗଣ ଯେ ନିଶାସମ ଜୀବନେ ବଞ୍ଚିବେ କେଶନ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜନନୀ ନେଇଥାନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ଘେନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ନାହିଁ ହୋଇବି ତାଙ୍କ ପାଶେ ଦ୍ରୋହୀ। ମାତା ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ହୃଦୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତୁ ଘେନ। ରୁକ୍ଷ କପି ସେନା ସଙ୍ଗର ଏଥି ପ୍ରବେଶୀ ରଘୁବୀର। କରିବେ ରାକ୍ଷସ ବିନାଶ ରକ୍ଷିଣ ତିନି ପୁରେ ଯଶ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧରିବେ ମାଏ ଦେଖିବେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବତାଏ। ଆକାଶ ପୁଷ୍ପ ହେବ ବୃଷ୍ଟି ଉଶ୍ୱାସ ଲଭିବ ଏ ସୃଷ୍ଟି। ହେମନ୍ତ କପି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କହନ୍ତି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ। ରେ ପୁତ୍ର ଏବେ ତୁ ହିଁ ଶୁଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ତୋହରି ସମାନ। ଅଛନ୍ତି କପି ସେନାଗଣ କି କରିବେ ରୁକ୍ଷ ଭବନ। ଲଙ୍କାରେ ରାକ୍ଷସ ଯେତେକ ବଳବାନ ସେ ଏକୁ ଏକ। 60 ହାତର ପ୍ରମାଣ ସବୁରି କଳେ ବରମାନ। ସତୀ କହନ୍ତି ହନୁମାନ ପରମ ସନ୍ଦେହ ମୋ ମନ। ଶୁଣିଣ ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କଲା ନିଜ ଦେହ। ଜକନକ ପର୍ବତ ପରି ଦେଶଇ ହନୁମାନ ସରି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହା ବଳବନ୍ତ ଏ ମହାବୀର ହନୁମନ୍ତ। ହୋଇଲା ଭରସା ଏ ସନ ଦେଖିଏ ରୂପେ ହନୁମାନ।
ସୀତାଙ୍କ ପଦେ ପ୍ରଣମିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରକଟିଲା ଜଗତେ ବଳ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବାନର କୁଳ ସିନା ଜାଣ ଲୋଭିଲେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଫଳ ସର୍ପ ହୁଏ ଗରୁଡ଼ କାଳ ଯେ ରାମ କୃପାଳୁ ଲୋଭଇ ତାହାକୁ କାଳ ଯେ ଡରଇ ଏମନ୍ତ କପି ବାଣୀ ଶୁଣି ହରସ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ବିଶେଷ ବଳ ତେଜ ଭକ୍ତି ଦେଖି ହରସ ସୀତା ସତୀ ତୁମ୍ଭର ବଳ ବୁଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ରାମ ଭକତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଇଲେ ହେଇ ନିର୍ବିବାଦ ହୁଅ ତୁ ଅଜର ମର ଗୁଣ ନିଧି ହେ ପୁତ୍ର ମର ଶ୍ରୀରାମ ପଦେ ସଦା ଭକ୍ତି ହେଉ ତ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିମତି ସେ ପ୍ରଭୁ ସଦୟା କରିବେ ସକଳ ବିଘ୍ନକୁ ଖଣ୍ଡିବେ ଶୁଣିଣ ହେମନ୍ତ ଭାରତୀ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ମାରୁତି ପରମ ପ୍ରେମରେ ମଗନ ହୋଇଲା କେଶରୀ ନନ୍ଦନ ସୀତାଙ୍କ ପାଦେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁଜେ ଲଗାଇଲା ଶିର ମାରୁତି ଦୁଇ କର ଯୋଡ଼ି କହେ ଉତ୍ତର ପାଦେ ପଡ଼ି ମାତମ ହୋଇଲି ନିର୍ଭର ଜାଣଇ ଏ ସାରା ସଂସାର ତୁମ୍ଭର ଆଶୀର୍ବାଦ ସତ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଲି ଲୋଭି ମାତ ମାତା ମୁଁ ବାନର ଧମ ଏଥି ବହୁତ ଫଳମାନ ଦେଖିଣ କ୍ଷୁଧାରେ ଉଦର ହେଉଛି ମୋହର ଆକୁଳ ସୀତାବାଚ ସାଦରେ କପି ବାଣୀ ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ସତୀ ଶିରୋମଣି ଶୁଣରେ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ବିପିନ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ରଖୁଆଳ ସମସ୍ତେ ବପୁ ବଳଶୀଳ ଜାନକୀ କଥା ଶୁଣ ଗିର ବୋଲଇ ହନୁମନ୍ତ ବୀର କହେ ହନୁମାନ ତୁମର ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲେ ମାତର ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ ନାହିଁ ମୋର ମନରୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର କର ବାନର ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ଯାଓରେ କହନ୍ତି ଜାନକୀ ରାମଚରଣେ ରଖି ମନ ଖାଓରେ ମିଠା ଫଳମାନ ସୀତାଙ୍କ ପାଦକୁ ବନ୍ଦିଣ ହନୁ ଚଳିଲା ମଧୁବନ ବୃକ୍ଷ ଉପାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଡାଳ ବାନର ଖାଏ ମିଠା ଫଳ ବହୁତ ରଖୁଆଳ ତହିଁ ଥିଲେଟି ଉପବନେ ରହି ବାନର କାହାକୁ ମାଇଲା କେହୁ ଭୁବନକୁ ଧାଇଁଲା କେ ଭଏ ଉପବନ ଭାଗେ କେହୁ କହେ ରାବଣ ଆଗେ ଭୋଦେବ କାହୁଁ କପି ଆସି ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ପଶି କରଇ ଦେଖ ଛାର ଖାର କାହାକୁ ନାହିଁ ତାର ଡର ବାର ତାରା ବଣ ଶୁଣିଲା ବହୁ ବୀର ସ୍ୱର ପେଶିଲା ଦେଖି ବହୁତ ସୁରବୀର ଗର୍ଜଇ ପବନ କୁମାର ସକଳ ରାକ୍ଷସ ଦେଖିଣ ମାଇଲା କପି ଗୋଡ଼ାଇଣ କେତେ ଯେ ଦର ମରା ହୋଇ କେତେକ ଗଲେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ରାବଣ ପଠାଇଲା ବୀର ତହିଁକି ଅଶୋକ କୁମାର ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଚଳଇ ସେ ଅସୁର ରଙ୍ଗେ ତାକୁ ଆସିବାର ଦେଖିଣ ଉପାଡ଼ିବ ବୃକ୍ଷମାନ ପିଟି ପିଟି ତାହାକୁ ମାରି ହନୁ କରଇ ସିଂହରଡ଼ି ମାଇଲା କାହାକୁ ମର୍ଦିଲା କାହାକୁ ଧୂଳି ସାତ କଲା ରାକ୍ଷସ କେବା ବଞ୍ଚି ପ୍ରାଣେ ଯାଇଣ କହଇ ରାବଣେ ଭୋଦେବ ଏ ମର୍କଟ ବଳି ମାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ପୁତ୍ରର ବଧ ଶୁଣି ଗିର ଅତି କ୍ରୋଧରେ ଦଶ ଶିର ପଠାଏ ମେଘ ନାଦ ବୀର ବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ବୀରବର ପଠାଇ ସୁତେ କହେ ବାଣୀ ନ ମାରି ବାନ୍ଧି ଆସ ଘେନି ଦେଖିବା ମର୍କଟ ସାହସ କାହୁଁ ଆସିଛି କେତାଇଶ ଚଳଇ ବୀର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଅତୁଳିତ ଶୁଣି ତାହାର ଭାତୃବଧ ମନରେ ଭରି ବହୁ କ୍ରୋଧ ଆସଇ ଦେଖିଲା ବାନର ବହୁତ ଦାରୁଣ ଏ ବୀର ରାବ ଯେ କିଳି କିଳା କରି ହନୁ ଧାଇଁଲା ଗଦା ଧରି ବିଶାଳ ତରୁ ଉପାଡ଼ିଲା ମେଘନାଦ ପରେ ଫିଙ୍ଗିଲା ଭାଙ୍ଗିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରଥ
ଫିଙ୍ଗିଲା ଦୂରକୁ ତୁରନ୍ତ। ତା ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ ଯେତେ ବୀର ଶୋକରେ ମର୍ଦିଲା ବାନର। ତାହାଙ୍କୁ ମର୍ଦି ନିଜ ଅଙ୍ଗେ ଯୁଝ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସଙ୍ଗେ। ସତେ କି ଗଜ ରାଜ ଦୁଇ ରଣରଙ୍ଗରେ ମତ୍ତ ହୋଇ। ମୁଥାଏ ମାରିଣ ତାହାକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ହନୁ ଗଛକୁ। ଦୈତ୍ୟ ଯେ କ୍ଷଣେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲା ଉଠିଣ ମାୟା ଆରମ୍ଭିଲା। ବହୁ ମାୟାରେ ଦୁରାଚାର ଜିଣି ନହିଲା କପିବର। ବ୍ରହ୍ମଅସ୍ତ୍ର ସେ ସନ୍ଧାନିଲା ଦେଖିଣ କପି ବିଚାରିଲା। ମୁଁ ଯେବେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ନ ରଖେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତାହାର। ତାହାର ମହିମା ଅପାର ନାଶ ହେବ କରେ ବିଚାର। ଦୈତ୍ୟ ଯେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ମାରି ବାନ୍ଧଇ ହନୁମାନେ ଧରି। ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ସେ ହନୁମାନ ମାରେ ବହୁ ଅସୁର ସୈନ୍ୟ। ବୁଝିଲା ଯେବେ ସେହି ଦୈତ୍ୟ କପି ହୋଇଲାଣି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ। ବାନ୍ଧି ତାହାକୁ ନାଗ ଫାସେ ନେଣ ଗଲା ପିତା ପାଶେ। ଶିବ କହନ୍ତି ଉମା ଶୁଣ ସୁମରିବାରେ ଯାର ନାମ। ଏ ଭବ ବନ୍ଧନ କାଟନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନର ଯେ ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ। ବନ୍ଧନେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଦୂତ ବସ କି ହେବ ହନୁମନ୍ତ। ପ୍ରଭୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ବସ ହୋଇ ଶହେ କପି କଳେଶ। ବନ୍ଧା ହୋଇଲା ହନୁମାନ ଶୁଣି ଧାଇଁଲେ ରକ୍ଷଗଣ। କୌତୁକ ପାଇଁ ତାକୁ ନେଲେ ସଭାପୁରରେ ଉଭା କଲେ। ରାବଣ ସଭାକୁ ନୟନେ ଦେଖିଣ ଆଚମ୍ବିତ ମନେ। ଦେଖିଣ ରାବଣ ପ୍ରଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବାୟୁସୁତ। ସମସ୍ତ ସୁର ଦିଗପାଳ ଭୟେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ିକର। ଚାହାନ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଟିକୁ ତାର ସମସ୍ତେ ହୋଇଣ ଆକୁଳ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରତାପ ଦେଖିଣ କେବେ ନ ଡରେ ହନୁମାନ। ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଡରଇକି ଅହିର ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖି। ରାବଣ କପି କିଅ ନାଇଁ କଟୁବାଣୀ ସେ କ୍ରୋଧେ କହି। ସୁମରି ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ତାର ହୃଦେ କାନ୍ଦେ ହୋଇ ବିକଳ। ରାବଣ କହେ କ୍ରୋଧ ଭରେ କାହିଁର ବାନର ତୁଆରେ। କାହାର ବଳେ ଛାରଖାର କଲୁ ମଧୁବନ ବାନର। କେବେ କି କାନେ ନାହୁଁ ଶୁଣି ମୋ କଥା ଶଠ ଶିରୋମଣି। ରେ ଶଠ ଶୁଣି ମୋର କଥା ହୃଦେ ତ ନାହିଁ ଭୟ ବ୍ୟଥା। କେଉଁ ଅପରାଧରେ ତୋହି ମାଇଲୁ ଅସୁର ଗୋଡ଼ାଇ। ନାହିଁ କିଆରେ ଶଠ ତୋର ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଡର। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ହନୁମାନ କହେ ଶୁଣ ଶଠ ରାବଣ। ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ମାନି ମାୟା ରଚଇ ସଂସାରର କାୟା। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ମହେଶ୍ୱର ପାଳନ କରି ଆଜ୍ଞା ଯାର। ସୃଷ୍ଟିକୁ କରନ୍ତି ପାଳନ କରନ୍ତି ସଂହାର ରକ୍ଷଣ। ଯାର ଆଜ୍ଞାରେ ଅହିପତି ଧରାକୁ ମସ୍ତକେ ଧରନ୍ତି। ସୁର ସନ୍ଥ ତାରଣ ପାଇଁ ଯେ ଦେହ ବହୁତ ଧରଇ। ତୋପରି ମୂର୍ଖେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସଂସାରେ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପଇ। କଠିନ ଶଙ୍କର କଦଣ୍ଡ ଯେ ପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ ଖଣ୍ଡ। ତୋପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାଜା ଫେରିଲେ ପାଇ ଯଉଁ ଲଜ୍ଜା। ତ୍ରିଶିରା ଦୂଷଣ ଯେ ଖର ନାସିଲେ ବାଳି ଆଦି ବୀର। ଯାବଳ ମାତ୍ର ଲେଶ ପାଇ ଜିଣିଲୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତୁହି। ଜାନାରି କରିଛୁ ହରଣ ତାଙ୍କ ଦୂତ ମୋ ହନୁମାନ। ବଳ କଥା ମୁଁ ସବୁ ତୋର ଜାଣଇ ମୂରୁଖ ପାମର। ସହସ୍ର ବାହୁ ତୁଲେ ତୁହି ସମର କରିଥିଲୁ ଯାଇ। ବାଳିର ତୁଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଲଭିବୁ ଯଶ କେତେ ହାରି। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ଦଶ ଶିରି ଉଠଇ ଅଟ ହାସ କରି। ରାବଣେ କହେ କପିବର କ୍ଷୁଧାରେ ଖାଇଲି ମୁଁ ଫଳ। ସ୍ୱଭାବେ ମୁଁ ଅଟେ ବାନର ତାଡ଼ିଲି ବୃକ୍ଷ କୁଶକଳ। ଦେହ ସବୁରି ଅଟେ ପ୍ରିୟ ହେ ରାଜା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ। ତୋ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଦୈତ୍ୟଗଣ ମୋତେ ମାଇଲେ କି କାରଣ। ଯେଉଁ ଦୈତ୍ୟ ମୋତେ ମାରଇ ମୁଁ ତାକୁ ମାଇଲି ଗୋଡ଼ାଇ।
ତହୁଁ ବାନ୍ଧିଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମୋତେ ଆଣିଛି ତବ ସୁତ। ବାନ୍ଧିଲା ବୋଲି ନାହିଁ ଲାଜ ମୁହର୍ଷ ହେବ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ। କର ଯୋଡ଼ିଛି ମୁଁ ରାବଣ କରଇ ବିନତି ମୋ ଘେନ। ମୋର ଶିକ୍ଷା କଥା ଯେ ବାରେ ଶୁଣତୁ ଦୈତ୍ୟ ପତି ଥରେ। ଗୌରବ ତେଜ ନିଜ କୂଳ ପଦ୍ଧତି କର ତୁ ବିଚାର। ଭ୍ରମକୁ ଏଡ଼ି ତୁ ହି ଭଜ ଦୁଃଖ ହାରି ପଦ ସରୋଜ। କାଳନାଶଇ ଚରାଚର ସେ ମଧ୍ୟ ନାଶେ ସୁରାସୁର। ସେ କାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡରଇ ଭଏ ଯେ ଥର ହର ହୋଇ। ସେ ପ୍ରଭୁ ତୁଲେ ତୁ ରାବଣ ନ କର ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ। ରାବଣ ମୋର ବୋଲ କର ସୀତା ସମର୍ପି ସେ ପୟର। ପ୍ରଣତ ପାଳ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଖରାରି ରଘୁ କୁଳ ଇନ୍ଦୁ। ରଖିବେ ପଶିଲେ ଶରଣ ପାଶରି ତୋ ଅପରାଧ ଜାଣ। ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣ ପଙ୍କଜ ହୃଦୟ ଧରି ନିତ୍ୟ ଭଜ। ଲଙ୍କାରେ ଅଚଳ ରାଜୁତି ଭୋଗ କର ତୁ ଲଙ୍କାପତି। ଯଶ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ଅଟଇ ଚାରୁ ଶଶଧର। ପବିତ୍ର ବଂଶ ଯଶ ଗୁଣ ନ ହୁଅ କଳଙ୍କ ରାବଣ। ରାମ ନାମ ବିନାଏ ବାଣୀ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ନହେ ପୁଣି। ବାରେ ତୁ ଘେନ ମୋ ବଚନ ଶ୍ରୀରାମ ପଦେ ଦିଅ ମନ। କାମ ମଦ ମୋହକୁ ତେଜ ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ତୁ ହି ଭଜ। ପିନ୍ଧିଣ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ନ ପିନ୍ଧିବ ସନ ସୁନ୍ଦର। ଦିଶେ କି ସୁନ୍ଦରୀ ନାଗରୀ କହତା ଶୋଭା ତୁ ସୁରାରୀ। ଯେ ଜନ ଶ୍ରୀରାମ ବିମୁଖ ପ୍ରଭୁ ତା ସମ୍ପତ୍ତି ଯେ ସୁଖ। ଥିଲେ ନଥିଲା ତାର ସରି ଖ୍ୟାତି ମିଳିଲେ ଦୁଃଖ ପରି। ଜଳ ନାହିଁ ଯେ ତଟ ନୀର ବର୍ଷାନ୍ତେ ଶୁଷ୍କ ରହେ ଚିର। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ହନୁମାନ କହଇ ଶୁଣ ତୁ ରାବଣ। ଶ୍ରୀରାମ ବିମୁଖ ଜନର ରଖନ୍ତା ନାହିଁ ଏ ସଂସାର। ଆରେ ପାମର ରାମଦ୍ରୋହୀ ତତେ ନ ରଖି ବେଟି କେହି। ସହସ୍ର ବିଧାତା ଶଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ନ ରଖିବେ ପାମର। ତେଜ ତୁ ଅଭିମାନ ମଦ ଅନ୍ତେ ସଦା ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦ। କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭଜ ସଦା ତାଙ୍କ ଚରଣ। ବୁଝାଇ କହିଲେ ପାବନି ବହୁତ ହିତ କରବାଣୀ। ବିବେକ ଭକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଭାଷା ପୁଣି କିରତି ନ୍ୟାୟ ମିଶା। ହସି ଅଭିମାନୀ ରାବଣ ଉତ୍ତରି କହେ ସେ ଅଧମ। ବାନର ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ତୁହି ମୋହର ଗୁରୁ ପ୍ରାୟ କହି। ରେଖଳ କପି ମୃତ୍ୟୁ ତୋର ହେଲାଣି ନିକଟ ପାମର। ଅଧମ ମର୍କଟଟା ହୋଇ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଇ ତୁହି। ତା ଶୁଣି କହେ ହନୁମାନ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ ରାବଣ। ତୁମତି ଭ୍ରମ ହୋଇଲାଣି କଥା ତ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି। କପିର ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣି ଅତି କ୍ରୋଧରେ ବିଂଶ ପାଣି। କ୍ରୋଧରେ ହୋଇ ଜର ଜର କହଇ ତୋରିତ ସଂହାର। ରାବଣ ବଚନ ଶୁଣିଣ ମାରି ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ଦୈତ୍ୟଗଣ। ବିଭୀଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଏକାଳେ ହୁଏ ଉପସ୍ଥିତ। ପାଦରେ ପଡ଼ି ଜଣାଇଲା ବହୁତ ବିନତି ସେ କଲା। ଦୂତକୁ ମାଇଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ନାଶ ହୋଇବ ନୀତି ସବୁ। ବିଚାରି ଅନ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି କପିକୁ। ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଏ ବିଭୀଷଣ ସକଳେ କହିଲେ ପ୍ରମାଣ। ରାବଣ କହେ ହସି କରି ପଠାଅ ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ କରି। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପ୍ରିୟ ମର୍କଟର ବୁଝାଇ କହଇ ସକଳ। କନା ବାନ୍ଧିଣ ଢାଳି ତୈଳ ସମସ୍ତେ ଲଗାଅ ନଳ। ବାନର ପୁଚ୍ଛହୀନ ହୋଇ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଫେରିବଇଁ। ନିଜ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ବାନର ନେଣ ଆସିବ ମୁକର। ଯାହାର ବଳ ଯଶ ଗୁଣ ଏତେ କବି କରେ ବର୍ଣ୍ଣନ। ସେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଯେ ପ୍ରତାପୀ ଦେଖିବା ଯାର ଦୂତ କପି। ତାର ବଚନ ଶୁଣି କନେ କପି ହସଇ ମନେ ମନେ। ବାଗ୍ଦେବୀ ସାହା ହେଲେ ମୋର ମନରେ ଭାସେ କପିବର।
ରାକ୍ଷସେ ରାବଣ ଆଜ୍ଞାରେ ଯତ୍ନେ ଲାଗିଲେ ଧାତିକାରେ। କପି ଯେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବଢ଼ାଇ ନଗର ଖେଳାଏ ବୁଲାଇ। ନଗରେ ଥିଲା ଯେତେ ବସ୍ତ୍ର ଅଣ୍ଟଇ ନାହିଁ ତୈଳ ଘୃତ। କୌତୁକ ଦେଖିବାକୁ ଠୁଳ ହୋଇଲେ ସର୍ବରକ୍ଷକୁଳ। ପାବନି ଲାତ ମାରୁଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହସି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଢୋଲ ବଜାଇଣ ସକଳେ ବୁଲାନ୍ତି ନଗରେ ନଗରେ। ସମସ୍ତେ ଦେଇ କରତାଳି ପୁଛରେ ଅଗ୍ନି ଦେଲେ ଜାଳି। ଜଳଇ ଅଗ୍ନି ଦେଖି ବୀର ଲଘୁ ରୂପ ହେଲା ବାମର। ଡେଇଁ ଚଢ଼ିଲା ଖରତରେ କନକ ଅଟାଳି ଉପରେ। ଦେଖି କପି ଅଟାଳି ପରେ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ହୃଦ ଥରେ। ସେ କାଳେ ବାୟୁ ଅଣଚାଷେ ବହିଲା ବିଧାତା ଦେଶେ। କପି ବପୁ ଚୁମ୍ବେ ଆକାଶ ଗର୍ଜଇ କରି ଅଟ୍ଟହାସ। ପର୍ବତ ସମ ଦେହ ତାର ଲାଗଇ ହାଲୁକା କପିର। ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ସେ ଡେଇଁ ବିନା ସଂକୋଚେ ସେ ବୁଲଇ। ଜଳିଲା ଲଙ୍କାର ନଗର ଲୋକେ ହଇଲେ କଲବଲ। ଛାତି ମୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼ି ସକଳ ବହୁମନ୍ତେ ହୋଇ ବିକଳ। ବାପା ମା ଡାକନ୍ତି କାତରେ ବଞ୍ଚାଇବ କେ ବିପଦରେ। ମୁହିଁ ଯେ ଆଗୁ କହିଥିଲି ନୁହେଁଟିଏ ବାନର ବୋଲି। ଏକେହୁ ଦେବତା ପ୍ରବର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ କପିବର। ସାଧୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ ଜାଣ ଫଳଇ ଫଳଟିଏ ସନ। ନଗର ହୋଇ ହତଶିରି ଜଳଇ ସେ ଅନାଥ ପରି। ଏକଇ ନିମିଷେ ଜଳିଲା ଲଙ୍କା କଟକ ଭସ୍ମ ହେଲା। ବିଭୀଷଣର ଘର ଏକା ସେଥିରୁ ପାଇଗଲା ରକ୍ଷା। ଶିବ କହନ୍ତି ଉମା ଶୁଣ ଯାହାଙ୍କ ଭକ୍ତ ବିଭୀଷଣ। ସୃଜନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଯେଇ ଯେଣୁ ରକ୍ଷା ହୋଇଲା ତାର ତେଣୁ। ଓଲଟି ପାଲଟି ନଗର ଜାଳି ସିନ୍ଧୁରେ ଡିଏଁ ବୀର। ପୁଛ ବୁଝାଇ ଶ୍ରମ ହରି ପୁଣି ଲଘୁ ରୂପକୁ ଧରି। ଜନକ ସୁତାଙ୍କ ଛାମୁର ଉଭା ହୋଇଲା ଯୋଡ଼ିକର। ଦିଅ ମାତା କିଛି ସଂକେତ ଦେଇନଥିଲେ ଜେନେନାଥ। ମଥାମଣି ତହୁଁ କାଢ଼ିଲେ ହନୁକୁ ସତୀ ସମର୍ପିଲେ। ଅତିହର ସେ କପି କରେ ତାହାକୁ ଧଇଲା ଆଦରେ। କହିବ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ ମୋହର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୟାର ସାଗର ମୋ ମନସ୍କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯଶ ରକ୍ଷକ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆରତ ହାରି କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ସଙ୍କଟ ମୋର ବେଳୁ ବେଳ ଭାରି ହୋଇଲା ନାଥର। ଇନ୍ଦ୍ରତନୟ କଥା ତୁହି ପୁତ୍ର ତୁ କହିବୁ ଚେତାଇ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ବାଣୀ ବୁଝାଇ କହିବୁ ପାବନି। ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଏଠାକୁ ନ ଆସିବେ। ଶୁଣ ଜୀବନ ମୋର କପି ଆଉ ନଥିବ କଦାପି। କେମନ୍ତେ ରଖିବି ଜୀବନ କହ ବିଚାରି ହନୁମାନ। ତୋତେ ଦେଖିଣ କପିବର ଶାନ୍ତ ହୋଇଲା ଛାତି ମୋର। ଏବେଠୁ ପୁଣି ସେହି ଦଶା ସେହି ଦିନ ସେହି ମନୀଷା। ସୀତାଙ୍କୁ ବୀର ହନୁମାନ ବହୁ ମନ୍ତରେ ପ୍ରବୋଧିଣ। ଚରଣେ ନତ କରି ଶିର ଲେଉଟିଲା ସେ ମହାବୀର। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଫେରିବା ବେଳେ କପିବର ଗର୍ଜିଲା ସିଂହ ନାଦେ ବୀର। ସେନାଦ ଦୈତ୍ୟ ବାମାଗଣ ଶୁଣି ଗର୍ଭସ୍ରବିଲେ ପୁଣ। ଲଙ୍ଘିଣ ସମୁଦ୍ର ଇଲା ହନୁମାନ କୂଳେ ମିଳିଲା। କିଳିକିଳା ଶବ୍ଦରେ ପୁଣି କମ୍ପାଇ ଦିଏ ସେ ଧରଣୀ। ହରଷି ସରବେ ଚାହିଁଲେ ଆସେ ହନୁମାନ ଦେଖିଲେ। ସର୍ବ କପି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ କି ନୂଆ ଜୀବନ ଲଭିଲେ। ହନୁର ମୁଖ ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେହ ଅପୂର୍ବ ଦୀପ୍ତିମାନ। ଜାଣିଲେ ଆସିଛି ସେ କରି ଶ୍ରୀରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରି।
ସରବେ ତାକୁ ଘେରି ଗଲେ ସମସ୍ତ କପି ହର୍ଷ ଭରେ। ଯେପରି ଛୋଟ ପଟ ମିନ ଯଥା କାଳିଲ ଭିଜୀବନ। ବାନର ଚଳିଲେ ସକଳେ ପଚାରି ପଚାରି ମାର୍ଗରେ। ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରବେଶ ରଘୁପତି ପାଶ। ପ୍ରବେଶୀ ମଧୁବନେ ଯାଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋଳ ସେହି। ଅଙ୍ଗଦ ସଙ୍ଗତେ ମେଳିଣ ଖାଆନ୍ତି ତୋଳି ଫଳମାନ। ମଧୁବନରେ ଜଗୁଆଳେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି କାନରେ। କପିଏ ମୁଥ ଯେ ମାରନ୍ତି ନିର୍ବୋଧ ସଭଏ ପଳାନ୍ତି। ସୁଗ୍ରୀବେ ଯାଇ ଜଣାଇଲେ ଯୁବରାଜ ଯେ କପି ତୁଲେ। ଛାର ଖାର ପବନକୁ କରନ୍ତି ନ ମାନି କାହାକୁ। ଏମନ୍ତ ସୁଗ୍ରୀବ ଯେ ଶୁଣି ହରସ ମନେ ମନେ ଗୁଣି। ପ୍ରଭୁର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରି ଆସିଲେ ଗୋବାନର ଫେରି। ଯଦି ସେ ସୀତା ସମାଚାର ନ ପାଇଥାନ୍ତେ ବାନର। କେଉଁ ସାହସେ ମଧୁବନେ ଫଳ ଖାଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ। ଏମନ୍ତ ବିଚାର ବୀର ପ୍ରବେଶିଲେ ସର୍ବବାନର। ସୁଗ୍ରୀବ ପଦ ଧୂଳି ଶିରେ ସର୍ବବାନର ଲଗାଇଲେ। ରାଜା ଅତି ଆନନ୍ଦ ମନ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ। ଯେତେ କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ସର୍ବ ବୋଲିଣ ପୁଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ରାମ କୃପା ବଳେ ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଦେବ ସକଳେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କଲା ହନୁ ବଞ୍ଚାଇଲା ଆମ୍ଭ ଜୀବନ। ଶୁଣିଣ ସୁଗ୍ରୀବ ଏମନ୍ତ ହନୁକୁ କଲା କୋଳାଗ୍ରତ। ହନୁର ତୁଲେ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ରାମଙ୍କ ପାଶେ ସେ ଚଳଇ। ଆସିବା ଦେଖି ହନୁମାନ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ରଘୁରାଣ। କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଲା ଜାଣି ଶିଳା ଉପରେ ରଘୁମଣି। ବିଜୟ କଲେ ଦୁଇ ଭାଇ କପିଏ ପ୍ରଣମନ୍ତି ଯାଇ। କପିଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରେମାଦର କରନ୍ତି କରୁଣା ସାଗର। ପୁଛନ୍ତି କୁଶଳ ବୋଲିଣ କୁଶଳ ଦେଖି ଶ୍ରୀଚରଣ। କହନ୍ତି ଜାମ୍ବବନ୍ତ ବୀର ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର। ତୁମ୍ଭର ଦୟା ବଳେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲା ସିଦ୍ଧି ସବୁ। ଆମ୍ଭ ଜନ୍ମ ସଫଳ ହେଲା ତୁମ୍ଭର କୃପା ଲାଭ ହେଲା। ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ ନାଥ କରିଲା ଯେ ସାଧନ। ଏହି ସୁଖେ ପ୍ରଭୁ କେଶନ ମୁହିଁ ଯେ କରିବି ବର୍ଣ୍ଣନ। ପବନ ସୁତ ଏ ପବିତ୍ର ବିସ୍ତାରୀ ଅଛନ୍ତି ଚରିତ। ଜାମ୍ବବନ୍ତଙ୍କର କରଣୀ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରୀ କଦଣ୍ଡ ପାଣି। ଉଠିଣ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ତାକୁ ଧଇଲେ କୁଣ୍ଢାଇ ହନକୁ। ବଳଶୀଳତା ଗଲା ଛାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରହିଲା ଅନାଇ। କହ ବୁଝାଇ ବାୟୁଶ୍ରୁତ ବୈଦେହୀ ଅଛନ୍ତି କେମନ୍ତ। କେମନ୍ତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛି କହ ହନୁମାନ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ବାଣୀ ଶୁଣି ହନୁ କହଇ ଯୋଡ଼ି ପାଣି। ଦିବା ରଜନୀ ତୁମ୍ଭ ନାମ ପ୍ରହରା ଦିଅ ଇଟି ପୁଣ। ତୁମ୍ଭ ଧ୍ୟାନ କବାଟ ପ୍ରାୟ କେଳି ଅଛନ୍ତି ସେ ହୃଦୟ। ଚାବି ପ୍ରାୟ ଦେଇ ନିଜର ଚରଣ ଲୋଚନ ଯୁଗଳ। କେଉଁ ବାଟରେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ପଳାଇ ପାରିବ ପବନ। ଆସିବା କାଳରେ ସେ ମୋତେ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ କେତେ। ଜୟନ୍ତ କାକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଚେତାଇ କହିବାକୁ ପୁଣ। ମଥାମଣିକୁ କାଢ଼ି ମୋତେ ସମର୍ପିଲେ ମା ତମ ହାତେ। ଶୁଣିଣ ପ୍ରଭୁ ମଥାମଣି ଲଗାନ୍ତି ଭରେ ରଘୁମଣି। ଲୋତକ ଭରେ ଦୁଇ ନେତ୍ରେ କହିଛି ସୀତା ବାଣୀ ଯେତେ। ହେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଆର୍ତ୍ତହର ପ୍ରଣତି ମୋର ଘେନା କର। ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତେ ଚିନ୍ତଇ ସଦା ମୋହି ଚିତ୍ତେ। ମନ କର୍ମ ବଚନେ ମୋହି ସର୍ବଦା ଅନୁଗତ ରହି। କି ଅପରାଧ ମୋ ଦେଖିଲ ମୋତେ ରଘୁନାଥ ତେଜିଲ। ଏକମାତର ଅବଗୁଣ ଯାହା ଅଛି ମୋହର ଶୁଣ।
ତୁମ୍ଭର ବୀର ହେ ଶରୀର ନ ତୁଟଇ ଯାହା ମୋହର। ମୋହର ଦୋଷୀ ସିନା ମାତ୍ର ଅଟଇ ଯୋଡ଼ା ଦୁଇ ନେତ୍ର। ତୁମ୍ଭର ଦର୍ଶନ ଆସେ ମରଣ ମୋ ଦେହ ନ ଗ୍ରାସେ। ନ ତୁଟି ତୁମ୍ଭ ବିରହରେ ଏ ତନୁ ଯାଆନ୍ତା ଅନଳେ। ନିଶ୍ୱାସ ପବନରେ ଜଳି ଯାଆନ୍ତା ତନୁ ତୁଳା ପରି। ଦର୍ଶନ ଲୋଭରେ ମାତ୍ର ଅଧମ ଏହି ଦୁଇ ନେତ୍ର। ବଞ୍ଚିବା ଆଶାରେ ଜୀବନ ସିଞ୍ଚଇ ସେହୁ ଘନ ଘନ। ବିରହ ନଳକୁ ସେହି ଲିଭାଇ ବଞ୍ଚାଇ ରଖଇ। ମାତା ବିପତ୍ତି ବହୁ ଘୋର ସେ ଦୁଃଖ ନବ ନିବାସାର। ହେ ପ୍ରଭୁ ନିମିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳପ ସମ ବିତେ ତାଙ୍କ। ଖଳ ବଳ ଜିଣିଣ ନାଥ ଉଦ୍ଧର ସୀତାଙ୍କୁ ତୁରିତ। ଦୁଃଖ ଶୁଣି ସୁଖ ସାଗର ନେତ୍ର ଝରାଇ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଯେହି ମୋହର ଶରଣ ନିଅଇ। ସ୍ୱପ୍ନେ କି ଦୁଃଖ ପଡ଼େ ତାକୁ ଯେ ନିତ୍ୟ ଧରେ ମୋ ନାମକୁ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ବୋଲଇ ହନୁମାନ। ତୁମ୍ଭର ନାମ ସୁମରଣ ଯେ ନିତ୍ୟ ନ କରେ ଭଜନ। କିପରି ତାହାଙ୍କୁ ଗୋସାଇଁ ବୋଲିବା ସଂସାରରେ ସେହି। ଏକି ବିପତ୍ତି ବଡ଼ କଥା ଦୈତ୍ୟ ନାଶିଣ ହର ବ୍ୟଥା। ହନୁକୁ ଚାହିଁ ରଘୁବୀର ତୋ ପରି ଉପକାରୀ ମୋର। ସୁର ମନୁଷ୍ୟ ମୁନି କେହି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଯେ ନାହିଁ। କିଏ ବା ପ୍ରତି ଉପକାର କରିପାରିବି ମୁହିଁ ତୋର। ତୋହର ସନ ମୁଖେ ମୋର ମନ ହୁଅଇ ଲାଜ ଭର। ଶୁଣ ହନୁ ତୋହର ଋଣ ସୁଝି ନ ପାରିବ ଏ ଜନ୍ମ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ଚାହାନ୍ତି ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ଶରୀର ପୁଲକ ଉଠଇ ନେତ୍ରରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରୁଥାଇ। ଶୁଣିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଖି ହନୁମାନ। ହନୁର ଅନ୍ତରେ ହରସ କହିଣ ତ୍ରାହି ଜଗଦୀଶ। ଲୋଟଇ ଦୁଇ ପାଦ ଧରି ପ୍ରେମାକୁଳରେ ହୃଦ ଭରି। କପିକୁ ଉଠାନ୍ତି ସାଦରେ କପି ନ ଉଠେ ଭାବ ଭରେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କଞ୍ଜ କରେ ତାହାର ଶିରେ ପରସିଲେ। କହୁ କହୁ କଥା ତାଙ୍କର ମୁଗ୍ଧ ଶିବଙ୍କ ଯେ ଅନ୍ତର। ପୁଣି ମନକୁ ସାବଧାନ କରିଣ ମଉଳି ମଣ୍ଡନ। ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦିଗମ୍ବର ସୁପୁଣ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ସୁନ୍ଦର। ଭୂମିରୁ କପିକୁ ଉଠାଇ ଉରରେ ଲଗାଇଲେ ନେଇ। କର ଧରିଣ ପାଶେ ତାକୁ ଧୀରେ ବସାଇଲେ କପିକୁ। କହରେ କପି ରାବଣର ସୁସୁରକ୍ଷିତ ଲଙ୍କାପୁର। ଯାଇଣ ଯୋଡ଼ି ଲୋକେ ମନ୍ତ ଦୁର୍ଗ ଯେ ଦୁର୍ଗ ମମ ହତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଜାଣିଣ ବୋଲଇ ବୀର ହନୁମାନ। ତେଜିଣ ଅଭିମାନ ଗର୍ବ କହଇ ବଚନ ସେ ଧ୍ରୁବ। ବାନରଙ୍କର ବାହାଦୁରୀ ସଂସାରେ ଜାଣନ୍ତି ସବୁରି। ଏ ଡାଳ ସେ ଡାଳ କୁଡ଼େଇ କୁଦା ମାରିଣ ବୁଲେ ସେହି। ସିନ୍ଧୁକୁ ଲଙ୍ଘି ମୋ ମାତର ଗଲିଟି ଯାହା ଲଙ୍କାପୁର। ଭାଙ୍ଗିଣ ଯାହା ମଧୁବନ ମାଇଲି ମୁଁ ଅସୁରଗଣ। ଏସବୁ ନୁହେଁ ମୋର ବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପର ଫଳ। ତୁ ଦୟା କଲୁ ଯାହାଠାରେ ଅଗମ୍ୟ କିସ ଅଛି ତାରେ। ତୋହର ପ୍ରତାପ ନଳ ତୁଳା ଜାଳିବା ମାତ୍ର ଛାର। ଆତ୍ମପୁରୁଷ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସଂସାରେ ଅଛ ସର୍ବଠାଇଁ। ଯେ ଲଭେ ତୋହର ଦୟାକୁ ଦୁବରୁ ହୁଏ ମହାମେରୁ। ଘେନନ୍ତୁ ମୋହର ବିନତି ତୋ ପାଦେ ଅଖଣ୍ଡ ଭକତି। ପ୍ରାପତି ହେଉ ପ୍ରଭୁ ମୋରେ ଯେ ଭକ୍ତି ଶିବ ମତି ହରେ। ଏମନ୍ତ କପି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଅସ୍ତୁ ହୋଇଲେ ଧନୁଷ୍ପାଣି। ଶିବ କହନ୍ତି ଶୁଣ ଉମା ଶ୍ରୀରାମ ଭାବ ଯାରେ ଜଣା। ଯାହାର ହୃଦେ ଭକ୍ତି ଥିବ ସେ କେବେ ଆନେ ନ ଭଜିବ। ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ସମ୍ବାଦ ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ।
ରାମ ଭକତି ମିଳେ ତାରେ। ସେ ଧନ୍ୟ ଅଟେ ସଂସାରେ ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବାଣୀ ଶୁଣି। ବାନର କଲେ ଜୟ ଧ୍ୱନି ଆନନ୍ଦେ ଜୟ ଧ୍ୱନି କଲେ। ବନ ଆକାଶ କମ୍ପାଇଲେ ତହୁଁ କପିରାଜ ଡକାଇ। ଶ୍ରୀରାମ ପାରୁ ସେ ବସାଇ କହନ୍ତି ହୁଅ ଏବେ ସଜ। ଯିବାଣୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଜ ବିଳମ୍ବ କାହିଁ ଆଉ କଲ। ଚଳ ବହନ ଆଗ ଭର ମୋହର ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଡାକ। ସବୁ ବାନର ସୈନ୍ୟ ଯାକ ଆକାଶେ ରହିଣ ଦେବତା ଦେଖିଏ କୌତୁକ ବାରତା। କୁସୁମ ବରଷି ଚଳିଲେ ଆପଣା ଲୋକେ ସେହୁ ଗଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ ଯୁଥ ଯୁଥ କରି ଡକାଏ ସୈନ୍ୟ ଭାଲୁ ହରି। ଘେନିଣ ନାନା ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସନ୍ତି ସରବେ ବହନ। ରଘୁମଣିଙ୍କ ଶ୍ରୀପୟର ସମସ୍ତେ ଲଗାଇଲେ ଶିର। ଗର୍ଜନ୍ତି କପି ବଳିୟାର ଭଲ୍ଲୁକ ବଳ ବପୁଧର। ଶ୍ରୀରାମ ସର୍ବ ସୈନ୍ୟ ଚାହିଁ କଳିଲେ ବଳ ତାଅ ନାହିଁ। ରଘୁମଣିଙ୍କ କୃପା ବଳ ପାଇଣ ସର୍ବ କପିକୁଳ। ପକ୍ଷଯୁକ୍ତ ଗିରି ସମାନ ପ୍ରକଟିଲେ ସେ ବଳବାନ। ହର ସେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ ମାର୍ଗେ ସୁଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ବାମାଙ୍ଗ ସ୍ଫୁରଇ ଶ୍ରୀରାମ ବିଜୟ ସୂଚାଇ। ସୀତାଙ୍କ ହୁଏ ସୁଶକୁନ ରାବଣର ଯେ ଅଶକୁନ। ବହୁ ଭାଲୁ ମର୍କଟ ଶ୍ରେଣୀ କେହ ବା ପାରିବ ବରଣୀ। ଲଙ୍କା କଟକେ ସେ ଚଳନ୍ତି ଭୀମନାଦରେ ଗରଜନ୍ତି। ଚଳନ୍ତି ଗିରି ବୃକ୍ଷ ଧରି ନଖକୁ ଆୟୁଧ ସେ କରି। ଆକାଶ ଭୂତଳେ ଯାଆନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ଶ୍ରୀହରି ଉଠନ୍ତି। ସିଂହନାଦେ କପି ଚଳନ୍ତି ଦିକ୍ପାଳେ ଡରେ ଚିତ୍କାରନ୍ତି। ମହି ଦିଗଜ ଯେ ଚିତ୍କାରେ ଉଠଇ ଧରି ଗିରିବରେ। ଗରଭ ଆଲୋଡ଼ି ସାଗର ଉଠଇ ଶଶୀ ଦିନକର। ଧାବନ୍ତି ହୋଇ ମତୁଆଲା କରିଣ ନାଦ କିଳିକିଳା। କିନ୍ନର ମୁନି ନାଗସୁର ଭାବନ୍ତି ଦୁଃଖ ହେଲା ଦୂର। କେଶବ ଈଶ୍ୱର ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପ ତାଙ୍କରି। ରାମ ରାଘବ ଜୟ ଜୟ ହରଣ କର ଭବ ଭୟ। ହେମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ ସ୍ମରି ଚାଲନ୍ତି ମର୍କଟ କେଶରୀ। ରୁକ୍ଷ ବାନର ପାପ ଭାର ସହି ନ ପାରି ଶସ୍ତ୍ର ଶିର। ମୂରୁଚ୍ଛା ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ଦଂଶନ୍ତି ପିଠି କମଠର। ଶ୍ରୀରାମ ପୁଣ୍ୟ ଅଭିଯାନ ସେ ଯେ ଅପୂର୍ବ ସୁଖଧାମ। ଏମନ୍ତେ ଯାଇଣ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରବେଶିଲେ ସିନ୍ଧୁ ପୁଳିନ। ବୋଲି ଭଲ୍ଲୁକ କପିବୀର କରିଲେ ସୁଫଳ ଆହାର। ଭାବନ୍ତି ନିଶାରେ ତଗଣ ବାନର ବହୁ ବଳବାନ। ରାକ୍ଷସଙ୍କର ବହୁ ଶଙ୍କା ଯେଦିନ ପୋଡ଼ିଗଲା ଲଙ୍କା। ସରବେ କରନ୍ତି ବିଚାର ରାକ୍ଷସ ଲଭିବେ ସଂହାର। ଯାହାର ଦୂତ ବଳ ମୁଖେ ବରଣି ପାରୁ ନାହୁଁ ରଖେ। ସେ ଯେବେ ଲଙ୍କା ଆସିବ କିଏ ବା ଆଉ ବରତିବ। ଦୂତ ମୁଖ ବାଣୀ ଶୁଣିଣ ମନେ ବିଚାରି ପୁରଜନ। ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ଅନ୍ତର ମନ୍ଦ ଧରି ହୁଏ ଅଧୀର। ରାକ୍ଷସ ରାଜ ପାଦ ଧରି ଏକାନ୍ତେ କହେ କର ଯୋଡ଼ି। କହଇ ମଧୁର ବଚନେ ନୀତି ବୁଝାଇ ଧୀର ମନେ। ହରି ତୁଲେ ବାଦନ କର ବଚନ ମାନ କାନ୍ତ ମର। ମନରେ ହେତୁ କର ସ୍ୱାମୀ ମୋହର ବୋଲ ହିତ ଜାଣି। ଯାହାଙ୍କ ଦୂତ ବାହାଦୁରୀ ଶୁଣିଣ ଏହି ଲଙ୍କାପୁରୀ। ରାକ୍ଷସ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭ ନାଥ ହୋଇଲା ଡରେ ଶ୍ରବ। ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତା ଘରଣୀ ଆନନ୍ଦେ ଭୋଗ ଏ ଧରଣୀ। ତୁମ ବଂଶ କମଳ ବନ ସୀତା ଯେ ଶୀତ ରାତ୍ରି ସମ। ନ ଫେରାଇଲେ ସୀତା ସତୀ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନାହିଁ ଭଲ ଗତି। ଶଙ୍କର ବାସୁକି ଚାହିଁଲେ ରକ୍ଷା ନ କରି ବେଟି ଭଲେ। ରାକ୍ଷସ ଗଣ ଭେକ ସମ ରାମଙ୍କ ବାଣ ସର୍ପ ଜାଣ। ଗ୍ରାସିବା ଆଗୁ ସର୍ବତେଜ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି ମନେ ହେଜ। ତେଜିଣ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର
ପଶ ଶରଣ ସେ ପୟର ଶ୍ରୀପଦେ ଶରଣ ପଶିଲେ ଅଭୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଭଲେ ଆନନ୍ଦେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦେ ଆଶ୍ରା କର ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଦୟାମୟ ଦୂର କରିବେ ସର୍ବ ଭୟ ଶୁଣିଣ ମନ୍ଦ ଦରିବାଣୀ ହସଇ ଶଠ ଅଭିମାନୀ ନାରୀ ଜାତିର ଏହି ଭାବ ସର୍ବଦା ସଭୟ ସ୍ୱଭାବ ମୋହର ମଙ୍ଗଳ ସମୟେ କିମ୍ପା ଦେଖାଇ ସେତେ ଭୟେ ମର୍କଟ ଦଳ ଆସି ଯେବେ ମୋହର ପୁରରେ ପଶିବେ ଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମନେ ଯିବେ ଅସୁର ଗଣେ ଯାହାର ଭୟେ ଲୋକପାଳ ଥରନ୍ତି ମନେ ଭରି ଡର ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଡରି ମରେ ହସିବେ ପୁଣି ଏ ସଂସାରେ ଶଠ ଏତେ କହି ହସିଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉରେ ଲଗାଇଲା ମଦ ଗର୍ଭରେ ଯାଇ ହେଳେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ସଭାସ୍ଥଳେ ମନ୍ଦ ଦରିର ମନେ ଚିନ୍ତା ବିପରୀତ ହେଲା ବିଧାତା ସଭାରେ ବସନ୍ତେ ଦଇତ ସନ୍ଦେଶ ଆସି କହେ ଦୂତ ସିନ୍ଧୁ ତୀରରେ କପି ସେନା ପ୍ରବେଶ କଲେଣି ମହିମା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରେ ରାକ୍ଷସ ବିଚାର ଏବେ ହେବ କିସ ହସିଳ କହନ୍ତି ସକଳେ କିବା ଡର ଛାର ବାନରେ ଜିଣିଛ ସୁରା ସୁରଗଣ ଏହାଙ୍କୁ ଡର କି କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଦ୍ୟ ଗୁରୁ ତିନି ହେ ସଭଏ ପ୍ରିୟ ବାଣୀ କହେ ରାଜ୍ୟ ଦେହ ଧର୍ମ ଏ ତିନି ପଦାର୍ଥ ନାଶ ହୁଏ ପୁଣି ସେ ଦଶା ହେଲା ରାବଣର ସଭାରେ ସ୍ତୁତି କଲେ ତାର ଆସିଲେ ବିଭୀଷଣ ବୀର ଚରଣେ ନତ କଲେ ଶିର ବସିଲେ ଆସନରେ ଯାଇ କହଇ ଅବସର ପାଇ କୃପାନିଧି ଯେବେ ପଚାର କରିବାକୁ ମୋତେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ମୋହର ଭାଇ ମୁଁ ଦେବି ଯେ ଉତ୍ତର ନିଜର କଇଲାଣ ଯେବେ ବିଚାର ଶୁଭ ଗତି ଭବେ ପର ନାରୀର ଆଶା ତେଜ ସୁଜ ସେ ସୁଖେ ଭୋଗ ରାଜ୍ୟ ନହିଲେ ତୁମ୍ଭ ହିତ ନାହିଁ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ହୋଇ 14 ଭୁବନରେ ସେହି ଏକ ଛତ୍ରପତି ବୋଲାଇ ଜୀବର ଦ୍ରୋହେ ଗତି ତାର ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେତୁ ଧର ମାନବ ଗୁଣର ସାଗର ସର୍ବଜୀବ ଠାରୁ ଚତୁର ଅଳପ ଲୋଭ ପାଇ ସେହି ଅନେକ ଧନ୍ଦା ସେ ଲୋଭଇ ଲୋଭ ମଦ କ୍ରୋଧ ଯେ କାମ ଏ ନରକର ବାଟ ଜାଣ ଏସବୁ ବର ଜିଣ ଭାଇ ଭଜ ଶ୍ରୀରାମ ପଦେ ଯାଇ ଯାହାଙ୍କୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସର୍ବଦା ଭଜନ ଭାଇ ରାମ ନୁହନ୍ତି ନର ଭୋପାଳ ଭୁବନ ଈଶ୍ୱର ସେ ଯେ କାଳର ଅଟେ କାଳ କାଳ ଯାହାର ପରିଚାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଅନନ୍ତ ଅନାମଜ ଭଗବନ୍ତ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଅର୍ଜିତ ଯାହାର ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତକାରୀ ସେ ପ୍ରଭୁ ନର ରୂପଧାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ସଜନ ରଞ୍ଜନ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଖଳ ଗଞ୍ଜନ ବେଦ ଧର୍ମର ଯେ ରକ୍ଷକ ସନ୍ଥ ସୁର ମନୋରଞ୍ଜକ ବୈରୀ ଭାବ ତେଜି ଭାଇ ପାଦେ ଶରଣ ପଶ ଯାଇ ସେ ଯେ ପ୍ରଣତ ଦୁଃଖ ହର ରଘୁକୁଳର ଦିବାକର ସମର୍ପିତାଙ୍କୁ ବହି ଦେହି ଭଜ ଶ୍ରୀରାମ ପଦେ ଯାଇ ଯେ ବିଶ୍ୱଦ୍ରୋହ ପାପ କରେ ଶରଣ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ତାରେ ମନରେ ହେଜ ମହାବୀର ଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ଶରୀର ଜାନ ମନେଲେ କ୍ଷଣେ ଦଣ୍ଡେ ଅଶେଷ ପାପ ହେଳେ ଖଣ୍ଡେ ପାଦଳେ ପଡ଼ି ବାର ବାର ମୋର କହିବା ଘେନା କର ମାନ ମଦକୁ ତେଜି ଭାଇ ଶ୍ରୀରାମ ପଦେ ଭଜ ଯାଇ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଶିଷ୍ୟ ହାତେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ ତୋତେ ଏ ଅବସରେ ତୋତେ ମୁହିଁ କହିଲେ ସେହି କଥା ଭାଇ ମନ୍ତ୍ରୀର ନାମ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ବିବେକୀ ଚତୁର ପଣ୍ଡିତ ସେ ବିଭୀଷଣ କଥା ଶୁଣି ମନରେ ତାକୁ ହିତମଣି କହି ଆହେ ନୃପବର ତୁମ୍ଭର ଭ୍ରାତା ନୀତି ଧର ଯାହା କହିଲେ
ବିଭୀଷଣ ମନରେ ତାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ଘେନ। ଏତେକ ଶୁଣିଣ ରାବଣ କହଇ ଶଠ ଦୁଇ ଜଣ। ଗାଓ ମୋର ଗ୍ରତେ ଆସି ବୈରୀର ବଢ଼ାଇ ମିଶି। ଦୁହିଁଙ୍କୁ କରି ଦିଅ ଦୂର ଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣାପୁର। କର ଯୋଡ଼ିଣ ଉଭା ହେଲା ତହିଁ ବିଭୀଷଣ ବୋଇଲା। କହଇ ଭାଇ ଶୁଣ ମୋର ବିନୀତ ଏ ମୋ ଦଶ ଶିର। ବେଦ ପୁରାଣ ଅଛି ଭଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହେ ନୃପମଣି। ସୁମତି କୁମତିଏ ଜାଣ ଅଟଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁଣ। ହୋଇଲେ ଜାଣ ତୁ ସୁମତି ବଢ଼ଇ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି। କୁମତି ଠାରୁ ଉପଜଇ ଅପାର ବିପତ୍ତି ଘଟଇ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଗ୍ରାସଇ କୁମତି ଫଳଟି ବିପରୀତ ଅତି। ହିତକୁ ମଣୁଛ ହିତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମଣୁ ଅଛ ମିତ୍ର। ନିଶାଚର କୂଳର ଜାଣ ସୀତା ଯେ କାଳ ରାତ୍ରି ସମ। ସୀତାରେ କିମ୍ପା ଇଚ୍ଛ ପ୍ରୀତି ଏ ତୁମ୍ଭ ବିପରୀତ ମତି। ମାଗୁଛି ପାଦ ଧରି କରେ ରଖ ମିନତି ମୋର ବାରେ। ତୁମ୍ଭର ହିତ ହେବ ଜାଣ ସୀତା ସମର୍ପି ନେଇ ରାମ। ବେଦ ପୁରାଣ ସନମତ ଯେ ବାଣୀ ସାଧୁ ସମର୍ପିତ। ଶୁଣାନ୍ତି ନୀତି ମିଶା ବାଣୀ ରାବଣେ ବିଭୀଷଣ ଭଣି। ଶୁଣି କ୍ରୋଧରେ ଦଶାନନ କହଇ ହୋଇ କମ୍ପମାନ। ରେଖଳ ବିଭୀଷଣ ଶୁଣ ତୋହର ଆସନ ନିଧନ। ମୋହର ବଳେ ତୋ ଜୀବନ ରହିଛି ପାମର ଜ୍ଞାନ। ଶ୍ରୀରାମ ସଦା ଶତ୍ରୁ ମୋର ତା ଶୁଭ କରୁଛୁ ବିଚାର। କହଇ କେ ଅଛି ଜଗତେ ଯାରେ ଜିଣିଛି ନିଜ ହାତେ। ମୁଖର ହୀଣ ମୋର ପୁର ତପି ଗଣ ପ୍ରୀତି ତୋହର। ଯାଅ ତୁ ରାମେ କର ପ୍ରୀତି ତାଗେ ବଖାଣି ବୁନୀତି। ରାବଣ ପଦାଘାତ କଲା ବିଭୀଷଣ ପଦେ ଲୋଟିଲା। ତାପାଦେନ ତ କରେ ଶିର ବିନତି କରେ ବାରମ୍ବାର। ଶଙ୍କର କହନ୍ତି ଗୌରୀ ଏତ ସାଧୁର ବାହାଦୁରୀ। ମନ୍ଦ ଯେ ଚିନ୍ତିବା ଜନର ଉପକାରୀ ହୁଏ ତାହାର। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଭ୍ରାତା ପିତା ସମ କାନ୍ଦି କହଇ ବିଭୀଷଣ। ପ୍ରହାର ମୋତେ କଲ ତୁମ୍ଭେ ହରି ଭଜନ କର ଏବେ। ଏତେ କହିଣ ବିଭୀଷଣ ସକଳେ ଶୁଣ ଏ ବଚନ। ସତ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନ ସଭା ତ କାଳ ବସ ଜାଣ। ସେ ପାଦେ ପଶି ବିଶରଣ ଏହା ମୋ ସଂକଳ୍ପ ଜାଣ। ପଶ୍ଚାତେ ନ ଦେ ବୁଟି ଦୋଷ ହୋଇବ ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ବିନାଶ। ଚଳିଲା ବିଭୀଷଣ ବୀର ଲୋଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀରାମ ପୟର। ସେଦିନ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଲା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ। ବୋଲନ୍ତି ଉମା ମୁଖ ଚାହିଁ କୈଳାସପତି ଭୂତ ସାଇଁ। ସାଧୁର ହେଲେ ଅପମାନ ବିନାଶ ସକଳ କଲ୍ୟାଣ। ରାବଣ ବିଭୀଷଣ ତ୍ୟାଗ କରିଲା ପଡ଼ିଲା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଲଙ୍କାରୁ ବିଭୀଷଣ ହର୍ଷେ ଚଳିଲା ସୀତାପତି ପାଶେ। ସତେ ପୁରିବ ତାର ଆସ ଉପଜେ ସତ ଅଭିଳାଷ। ଦେଖିବି ପ୍ରଭୁ ପଦ ଦଳ ଭକତ ସୁଖଦ କୋମଳ। ଯେ ପଦ ପର ସେ ପଥର ଅହଲ୍ୟା ହୋଇଲା ନିସ୍ତାର। ପବିତ୍ର ହୋଇଲା କାନନ ଦଣ୍ଡକ ପଞ୍ଚବଟୀ ଜାଣ। ଯେ ପଦ ସଦା ସୀତା ସତୀ ଅନ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ଯେ ପଦ ଧାଇଁଲା ପଛରେ ମାୟାକୁ ରଙ୍ଗେ ମାୟା ଧରେ। ହର ହୃଦୟରେ ପଦ୍ମ ହୋଇ ଯେ ପଦ ସଦା ବିରାଜଇ। ସେ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଦେଖିବି ନେତ୍ରମ ପବିତ୍ର କରିବି। ଆହା ମୋ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଫଳେ ଦେଖିବି ରାମ ପଦ ଡୋଳେ। ଯେ ପାଦ ପାଦୁକାକୁ ଧରି ଭରତ ନେଲେ ଶିରେ ଧରି। ସେ ପାଦ ପଙ୍କଜର ରଜ ଲୋଭିବ ଏ ଅଧମ ଆଜ। ସପ୍ରେମେ କରିଣ ବିଚାର ପ୍ରବେଶ ହେଲା ସିନ୍ଧୁ ତୀର। କପି ଦେଖିଲେ ବିଭୀଷଣ ଭାବିଲେ ପେଶିଛି ରାବଣ। ଦେଖିଣ କପି ଗଣେ ତାକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସୁଗ୍ରୀବକୁ।
जाइण रघुबीर पास सुग्रीव कहिला संदेश रावण भाई सेहि वीर लोड़ई आसीब छामर सुग्रीव पुछंती राघव कुहंतु शुभ कि होइब उत्तरे सुग्रीव कहि शुण दयालु भावग्राही जनम निशाचर जने ताहार माया नुहे जानी कामरु पिता मस देही कि कारणे से हुआ सई भेद आंभ बुझिबा पाई भावई मोहि से आसई रखिबा ताहाकु ପାଞ୍ଚିଛି ମନେ ମୁଁ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ କୁରାମ କହିଲ ଉଚିତ ବଚନ ମାତ୍ର ସଖାପଣ ମୋହର ରଖେ ଶରଣାଗତ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣି ହନୁ ହରସି ଉଠଇ ତାତନୁ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତା ବିନୁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ ହାନି ହେବ ଭାବି ମନକୁ ଯେତେ ଯେ ଶରଣାଗତକୁ हानि हेब भावी मनकु जेते जे शरणागतकु से पापी पामरर मुख चाहेले न मिलई सुख पापंक मध्य परमाद कोटिए विप्र करबध शरण पशिले मोठारे शरण संभाळे मुतारे जीव सम्मुख हेले मोर अनेक पाप खंडे तार स्वभाव पापी जनकर विदित ए सारा संसार मन ता केबे न पसई मोर भजन न करई विभीषणर मति जेबे होई थांता खळ तेबे मो सम्मुखे से किया संता जाणिन मते रक्षहंता निर्मल अटे जार चित्त छंद कपटु जे रहित से जन्म प्रिय अटई से अंत काले मोते पाई भेद छिद्र करी रावण पेशिछि जेबे विभीषण मोहर मने क्लेश नाही शुण सकल कपित ही संसारे जेते कराक्षस लक्षण करी पारे नाश भयरे पलाई आसीण मोहर लोड़ई शरण मोहर निज प्राण परी रखिबी भय दूर करी भले अबाक पटे थाई घेनिण आस ताकु जाई एसने भाषन्ते श्रीराम सादरे गले कपिगण हनुमान अंगद दोई विभीषण को संगे नेई ताहांकु परम आदरे नेले श्रीरामंको छामुरे दूररु देखी दुई भाई नयन लोतक झरई शोभाधामंक छवि देखी तार नयन पड़े थकी श्रीराम कमल नयन दुखीर आरत मोचन श्यामल कोमल शरीर प्रलम्ब बाहु दंडधर विशाल प्रशस्त हृदय श्रीमुख श्री शोभामय भरिला तार नेत्रनीर पुलकी उठिला शरीर धैर्य धरी से मनर कहई सुकोमल गिर भोर घुनाथ सुरपाल मुहि जे जात दैत कूल जेउ रावण लंकानाथ मुझे तार कनिष्ठ भ्रात ए देहे सदा पापे रति जेसने भलु कर प्रीति सजस शुणी मु तुम्भर आसीछि तेजी लंकापुर तुम्भे जे भव भाराहारी शरण रक्षण श्रीहरि त्राहि कर ए दिन दुखी दुख हरि शरण रखी हेमंत कही दंडवत करिला प्रभु पादगत आनंदे गद गद होई उभय होइले रघुराई उभा होइले रघुराई दिनर बाणी शुणी कन प्रभु होइले तो समन हृदय ताकू लगाइले भुज पाशरे बांधी देले सादरे निज पासे नेई अनुज सहिते बसाई सुबासे भक्त मनोहर पुछिले बारण कुशल कुस्ताने रही अछ जेणु कह सकल वार्ता एणु खल दलरे दिवाराती निवास तुम्भ लंकापति धर्मे मति के तुम्भर कुहंतु सखा करि स्थिर मु जाने स्वभाव तुम्भर
ଶଶାଙ୍କ ପରି ଯେ ବିମଳ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ନ ଲୋଡ଼ି ଅନୀତି ପାଳନ କର ସଦା ନୀତି ନରକ ବାସ ପଛେ ହେଉ ଦୁଷ୍ଟ ସଙ୍ଗତ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହଉ ସୁସଙ୍ଗ ଉତ୍ତମ ସଂସାରେ କୁସଙ୍ଗ ଦୁଃଖ ମୋ ବିଚାରେ ଆନନ୍ଦେ କହେ ବିଭୀଷଣ ନିରେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଦନ ମୋହର ସମସ୍ତ କୁଶଳ ଦର୍ଶନେ ତୋ ପଦ ଯୁଗଳ ସହଜେ ଦେହ ନଶ୍ୱର ଜୀବର ଜାଣେ ବିଚାର ସପନେ ନ ପାଏ ବିଶ୍ରାମ ପଥ ଭ୍ରାନ୍ତେ କଲେ ଗମନ ହୃଦୟ ବସେ ଖଳ ବୁଦ୍ଧି ଲୋଭ ମୋହ ମଦ କାମାଦି ନହିଲେ ପ୍ରକଟ ହୃଦର ପ୍ରଭୁ ଧରିଣ ଧନୁଷର ଯୌବନତା କାଳ ରାତ୍ରି ମମତା ଓଟେ ତାତେ ମେରି ନ ଲଭେ ସୁଖର ସେଲେସ ସଦା ପ୍ରାପତ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ସଦା ବସନ୍ତି ଜୀବ ହୃଦେ ତବ କୃପା ନହିଲେ ଭଜେ ଏବେ ତ ପଦ କଞ୍ଜ ଦେଖି ପବିତ୍ର ହେଲା ମୋର ଆଖି କୁଶଳ ହେଲା ସବୁ ମୋର ମେଣ୍ଟିଲା ଭବ ଭୟ ଘୋର ତୋର କରୁଣା ଜାରେ ହୋଇ ତ୍ରିତାପତାକୁ ନ ଲାଗଇ ମୁନି ସାଚର ଯେ ଅଧମ ଜାଣେ ନା ଶୁଭ ଆଚରଣ ରୂପ ଜାମୁନି କରି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅତି ଅଗୋଚର ସେ ମତେ ଲଗାଇଲେ ଉର ଭାଗ୍ୟ ମୋ ଅତି ଅନୁପମ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ସୁଖଧାମ ଅଗମ୍ୟ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମା ଶିବେ ସେ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ମତେ ଏବେ କହନ୍ତି ରାମ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ବିଭୀଷଣ ଭୂଷୁଣ୍ଡି ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଚର ଚରାଚର ଦ୍ରୋହୀ ଯେ ଜନ ଶେଷରେ ନିଏ ମୋ ଶରଣ କପଟ ମୋହ ଛଳ ମଦ ବରଜି ଭଜେ ମୋର ପଦ ସାଧୁ ସମାନ ତୋରା ହୁଏ ଅନ୍ତକାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଏ କୁଟୁମ୍ବ ବନ୍ଧୁ ପିତା ମାତା ତନୁଧନ ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ଯକ୍ଷୀ ଏକାଧାରେ ବନ୍ଧନ ମୋ ପାଦେ ବାନ୍ଧେ ଯେ ହୁମନ ସମଦରସି ଇଚ୍ଛାହୀନ ହରସ ଶୋକ ଭୟ ଶୂନ୍ୟ ସେ ଜନ ଅତି ପ୍ରିୟ ମୋର ସଦା ସହାୟ ହୁଏ ତାର ତୋପରି ସାଧୁ ପ୍ରିୟ ମୋର ମୁଁ ସାଧୁ ପାଇଁ ଅବତାର ସୁଗୁଣ ପୂଜା ପ୍ରିୟ ତାର ପାଳକ ନୀତି ନିୟମର ଦ୍ୱିଜ ପଦରେ ଯାର ପ୍ରେମ ସେ ମୋ ସେବକ ପ୍ରିୟ ଜାଣ ହେ ଲଙ୍କାପତି ଏବେ ଶୁଣ ଏସବୁ ଗୁଣେ ତୁମ୍ଭେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ତୁମ୍ଭେ ଅତି ମୋହର ଅତିଶୟ ପ୍ରୀତି ଶୁଣିନ ରାମଙ୍କ ବଚନ ଆନନ୍ଦେ ବାନର ସୈନ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ କମ୍ପାଇଲେ ହେମନ୍ତ ଶୁଣି ବିଭୀଷଣ ମଣଇ କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ ଶୁଣ ଏ କୋମଳ ଭାରତୀ ନଲଭେ ମନରେ ତ୍ରୁପତି ଶ୍ରୀରାମ ପାଦେ ପ୍ରଣମୟୀ ପ୍ରେମେ ହୃଦୟ ଉଚ୍ଛୁଳଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚରାଚର ସ୍ୱାମୀ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହେ ପଦ୍ମନାଭ ହୃଦୟ ମଥିଲା ରାଜ୍ୟଲୋଭ ତୋ ପଦ ପ୍ରୀତି ସ୍ରୋତେ ମିଶି ମୋହର ଲୋଭ ଗଲା ଭାସି ଏବର ମୋହର କାମନା ଦିଅନ୍ତୁ ଜାଣି ମହାମନା ମାଗଇ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ଶିବ କାମ୍ୟ ଭକତି ଦିଅ ଅସ୍ତୁ କହିଣ ବୀରବର ଆଣ ବୋଇଲେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ତୁମ୍ଭର କିଛି ଅଭିଳାଷ ହୃଦୟ ନାହିଁ ଟି ଅବଶ୍ୟ ନିର୍ମଳ ତବ ହୃଦ ମନ ବିଫଳ ନହିବ ଦର୍ଶନ ଏତେ କହିଣ ରଘୁରାଇ ରାଜଟିକା ଦେଲେ ପିନ୍ଧାଇ ଆଜ ହୁଁ ତୁମ୍ଭେ ହେଲ ଭାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ପୁର ସାଇଁ ଦେଖି ରାମଙ୍କ ଏବେ ଭାର ହୋଇଲା ବୃଷ୍ଟି କୁସୁମର ରାବଣ କ୍ରୋଧୀ ଅଗ୍ନିଶମ ନିଜ ଶ୍ୱାସ ଘୋର ପବନ ବିଭୀଷଣ ଜଳନ୍ତେ ତହିଁ ତାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ସାଇଁ ରାବଣ ଦୋଷ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପୂଜି ଶିବ ପାଏ ବିଭୂତି ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ବିଭୀଷଣ ରାମତା ଦେଲେ ଜାଣି ପୁଣ ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତେଜିଆନ ଭଜଇ ଜାଣି ଯେ ଅଧମ ପଶୁ ସିଂହ ଲାଞ୍ଜ ବିହୀନ ମଣିବତାରେ ଭାଇ ଜାଣ ବିଭୀଷଣକୁ ଆପଣାର କରିଲେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର ଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୀତି ଜାଣି
ବାନର ମନ ନିଏ କିଣି। କହନ୍ତି ସର୍ବ ଉରବାସୀ ସର୍ବଜ୍ଞ ସକଳ ଉଦାସୀ। ସେ ସର୍ବରୂପେ ସର୍ବାତୀତ ସେ ପୁଣି ପାଳନ୍ତି ଜଗତ। ସେ ଯେ ଜଗତ ହିତକାରୀ ସେ ପ୍ରଭୁ ନର ରୂପଧାରୀ। କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସୁଗ୍ରୀ ଶୁଣ ଲଙ୍କେଶ ସର୍ବ ବୀରଗଣ। କେମନ୍ତେ ସାଗର ଭୀଷଣ ଲଙ୍ଘିବା କୁହ ବୀରଗଣ। କୁମ୍ଭୀର ମତ୍ସ୍ୟ ଯେ ମକର ସର୍ପେ ଭରା ଚିର ସାଗର। ଅତୀବ ଅଗାଧ ଦୁସ୍ତର ଏ ଯେ ଭୀଷଣ ପାରାବାର। ଲଙ୍କାପତି ଯେ କର ଯୋଡ଼ି କହଇ ରାମ ପାଦେ ପଡ଼ି। କୋଟିଏ ସିନ୍ଧୁ ଶୋଷି ପାରେ ତୁମ୍ଭର ସାୟକ ପ୍ରହାରେ। ତଥାପି ନୀତିକୁ ବିଚାରି କର ବିଚାର ଚାପଧାରୀ। ସବିନୟ ଭାସେ ଯେ ଭାସ ସାଗର ଅନ୍ତର କୁତସ। ତବ କୂଳ ଗୁରୁ ସାଗର କୀର୍ତ୍ତି ସଗର ପୁତ୍ରଙ୍କର। ସିନ୍ଧୁ ନିଜେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଉପାୟ ଦେବେଟି ବତାଇ। ତରିବା ପ୍ରୟାସର ବିନା ଏ ଅପାର ସମୁଦ୍ର ସିନା। ଭାଲୁ ବାନର ଅବହେଳେ ପାର ହୋଇବେ ଯୁଦ୍ଧ ବଳେ। କହନ୍ତି ରାମ ଲଙ୍କାପତି ସଖା ତୁ କହିଲୁ ସୁନୀତି। ଦୈବ ସହାୟ ହୋଇଲେ କରିବି ତା ଚେତି ବୋଇଲେ। ରାମଙ୍କ ବିଚାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନକୁ ନ ଆସଇ ପୁଣ। ଦୁଃଖ ଜଳରେ ହୃଦ ଭାସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉତ୍ତରରେ ଭାସେ। ପ୍ରଭୁ ଦଇବେ କି ଭରସା ସୁଖାଅ ସିନ୍ଧୁ ମୋର ଆଶା। ଭଏ ଆତୁର ଯେଉଁନରେ ସେ ସିନା ଦୈବ ଆଶ୍ରା କରେ। ଯେ ଜନ ସର୍ବଦା ଅଳସ ଦୈବେ ଡାକେ ଡରେ ଅବଶ୍ୟ। ହସି ଉତ୍ତରିଲେ ତା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁମଣି। ପୁନଃ ହୋଇବ ଇଚ୍ଛା ତୋର ସେ ଯାଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଧର। ରାଘବ ପ୍ରବୋଧିୟନ ଯେ କରିଲେ ସିନ୍ଧୁ ତୀରେ ବିଜେ। ପ୍ରଣମୀ ସାଗର ପୟରେ ବସିଲେ କୁଶାସନ ପରେ। ଯେ କାଳେ ଶ୍ରୀରାମ ପାରୁଷ ବିଭୀଷଣ କଲା ପ୍ରବେଶ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ରବାସୁତ ପଠାଇଲା ସେ ଏକ ଦୂତ। କପଟ କପି ହୋଇ ଦୂତ ଦେଖିଲା ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରିତ। ପ୍ରଶଂସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ରାଘବ। ଅତି ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ହେଲା କପଟ ପ୍ରଭାବ ମେଣ୍ଟିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣଇ ସେ ପ୍ରକଟ ଭାବେ। ଚିହ୍ନିଲେ ଶତ୍ରୁ ଦୂତ ବୋଲି ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ପାଶେ ମିଳି। ସୁଗ୍ରୀବ କହଇ ବାନରେ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମୁଁ ଏହା ଭାଳେ। ଦୂତର ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ କରି ପେଶିବା ୟାକୁ ପଙ୍ଗୁ କରି। ଶୁଣିଣ ସୁଗ୍ରୀମ ବଚନ ଧାଇଁଲେ ସର୍ବ କପିଗଣ। ବୁଲାଇଲେ ତାହାକୁ ବାନ୍ଧି ଗଡ଼ ଭିତର ଗଳି କନ୍ଦି। ବାନରେ ଦୂତକୁ ପ୍ରହାର କରିଲେ ବହୁ ପ୍ରକାର। ଚିତ୍କାର ସେ କରନ୍ତେ ସୁଧା ନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବହୁ ବିଧା। ଯହୁଁ ଚିତ୍କାରିଲା ସେ ଦୂତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶପଥ। ନାଶାକ ନ ଛେଦନ କର ମୋହର ବିଅର୍ଥ ନ କର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାହାକୁ ଡାକିଲେ ଦୟାବହୀଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୂଢ଼ ରାବଣେ ପତ୍ରିକା ଦେବୁଟି ନେଇ ଦୂତ ଏକା। କୂଳ ଘାତି ପଢ଼ୁଏ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଲକ୍ଷଣ ଲିଖିତ। ମୂର୍ଖକୁ କହିବୁ ବୁଝାଇ ଉଦାର ସନ୍ଦେଶ ଗୋଏହି। ସୀତାଙ୍କୁ ଯଥା ସମ୍ମାନରେ ସମର୍ପି ଶ୍ରୀରାମ ପୟରେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୟର ଦୂତ ଯେ ଲଗାଇଲା ଶିର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୁଣ ବନି ହେଲା ଶିବିରୁ ବାହାର ହୋଇଲା। ଶ୍ରୀରାମ ଯଶ ଗୁଣ ଗୁଣି ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବେଶିଲା ପୁଣି। ରାବଣ ଚରଣରେ ଦୂତ ଯାଇ ହୋଇଲା ପ୍ରଣିପାତ। ହସି ହସି ସେ ଦଶ ଶିର ପଚାରେ କୁହ ସମାଚାର। କହ ଦୂତ ଏବେ ଉତ୍ତର ସବୁ କୁଶଳ କି ନା ତୋର। କୁଶଳେ ଅଛି ବିଭୀଷଣ ମୃତ୍ୟୁ ତା ହେଲାଣି ଆସନ। ରାଜୁତି ବସି କରୁଥିଲା ଯେବେ ସେ ଲଙ୍କାପୁରେ ଥିଲା। ଏବେ ସେ କୀଟ ପରିପାଦେ ଦଳା ହୋଇବ ପ୍ରମାଦେ। ଭଲ୍ଲୁକ ବାନର ସହିତେ ଆସନ୍ତି ମରି ଭାନିମନ୍ତେ। ଯେମନ୍ତ ତଣ୍ଡୁଳ ସଙ୍ଗତେ
କୀଟକାଳ ମୁଖେ ଆସନ୍ତେ ସାଗର ଦୟା ବହି ପରା ପାରିବ କି ରଖି ବିଚରା ତପସ୍ୱୀ ଦୁଇ ଭାଇ କଥା କହିବୁ ବିଚାରିଣ ମଥା ମୋର ଭୟରେ ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ହୁଏ ଥରହର ଶୁଣି ମୋର ଯଶ କୀରତି ଫେରିଗଲେ କି ଦୁଇ ଜ୍ୟୋତି ରିପୁର ତେଜ ବଳ କେତେ ଖୋଲି ନ କହୁ କିମ୍ପା ମତେ କୁହ ଇଶୁକ ଯୋଡ଼ି ହାତ ସରାଗେ ପଚାରୁଛ ନାଥ କହୁଛି ସାବଧାନେ ଶୁଣ କ୍ରୋଧ ନ କରିଣ ରାଜନ ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତେ ଭେଟ କଲେ ତାକୁ ଲଙ୍କା ସମ୍ରାଟ ରାବଣ ଦୂତ ଚିହ୍ନି କପି ଦେଲେ ବହୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତାପୀ ନାସିକା କାନ କାଟିବାର ବିଚାର କରନ୍ତେ ମୋହର ଶ୍ରୀରାମ ଶପଥକୁ ଦେଇ ଲୋଭିଲି ନିସ୍ତାରଟି ମୁହିଁ ଶ୍ରୀରାମ ସୈନଙ୍କ ବଳ ମୁଖେ ବନି ନ ପାରେ ମୋର ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ଭାଲୁ କପି ଅତି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତାପୀ ବିକଟ ବଦନ ବିଶାଳ ଶରୀର ଅତି ଭୟଙ୍କର ଯେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଲଙ୍କାପୁର ମାରିଣ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ତାପରି ବହୁ କପିଛନ୍ତି ସର୍ବେ ବଳିଆର ଅଟନ୍ତି ବିବିଧ ନାମ ଧାରି ବୀର କଠିନ କରାଳ ବିଶାଳ ବିପୁଳ ହସ୍ତି ବଳଧାରୀ ପ୍ରତାପୀ ବହୁ ନାମଧାରୀ ଦ୍ୱିବିନ୍ଦମୟ କୁମୁଦ ନଳ ନୀଳ ଗବଙ୍ଗଦ ଦଧିମୁଖ ବିକଟାନନ କେଶରୀ ଜାମ୍ବବନ୍ତ ପୁଣ ଏ ସୁଗ୍ରୀବର ତୁଲେଶରୀ କୋଟିଏ ଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରି ଶ୍ରୀରାମ ଦୟାରୁ ତାଙ୍କର ଶରୀରେ ଅତୁଳିତ ବଳ ଶ୍ରବଣ ଯା ଶୁଣିଛି ମୋର ଶୁଣ ରାଜନ ଦଶ ଶିର 18 ପଦ୍ମ ଯେ ବାନର ସଇନଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟର ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କେହି ଜଣେ ବାନର ନାହିଁ ସେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ତୁମକୁ ସେ ଯେ ନ ଜିଣିବ ଭୟଙ୍କର ରଣେ ହାରିବ ପରମ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି ହାତ ଶ୍ରୀରାମ ଆଜ୍ଞା ନ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁଖକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସର୍ବେ କହନ୍ତି ଆସିବାକୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳକୁ ଶୋଷିବାକୁ କେ କହେ ସର୍ପ ମତ୍ସ୍ୟ ତୁଲେ ଉପାଡ଼ି ପର୍ବତକୁ ଜଳେ ଫିଙ୍ଗିଣ ବାଟ ତିଆରିବା ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭକୁ ପୋତି ଦେବା କହି କହନ୍ତି କ୍ରୋଧେ ଜଳି ରାବଣେ କରିଦେବା ଧୂଳି ସହଜେ ଆଶଙ୍କା ମୋହେବେ ଗର୍ଜନ୍ତି ତର୍ଜନ୍ତି ସରବେ ଗ୍ରାସ କରିବେ ଲଙ୍କାପୁରୀ ଜାଳିବେ ସବୁ ନଗରୀ ବଳିଷ୍ଠ କପି ଭାଲୁ ବୀର ନେତା ତାଙ୍କ ରାମ ଠାକୁର ଏକାକୀ କରି ସେ ସଂଗ୍ରାମ ଜିଣିବେ କୋଟି କାଳ ଜାଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ତେଜ ବଳ ବୁଦ୍ଧିର କଳ ନା ବାହାର କୋଟିଏ ଶେଷ ଦେବ ବର୍ଣ୍ଣି ନ ପାରିବେଟି ତାହା ଜାଣି ଏକ ଈଶ୍ୱରରେ ଶୋଷିଣ ପାରନ୍ତି ସାଗରକୁ ପୁଣ ବିଭୀଷଣକୁ ସେହି ବୀର ପୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ନୀତି ଧର ସାଗରେ ତୀରେ ସେ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଥମେ ଗନ୍ତି ସିନ୍ଧୁଠାରେ ଶୁଣି ହସି ଦୂତ ଆଗର କହନ୍ତି 10 ଶିର ଥିଲାଟି ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଯେବେ ସାହା କିମ୍ପା ବାନର ତେବେ ସହଜେ ଭାଲୁ ବିଭୀଷଣ ଶୁଣୁଛି ସେ ତା କଥା ମାନ ସାଗର ସନ୍ନିଧକୁ ଆସି ଠାଣି ଦେଖାଇ ଅଛି ବସି କାହିଁକି କରେ ବଡ଼ପଣ ମିଛୁଆ ସେହି ମୂଢ଼ଜନ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି କୁକଳିଲି ବଳର ପ୍ରମାଣ ଜାଣିଲି ଭୀରୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ପାମର ବିଭୀଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାର ତାହାର ବିଜୟ ବିଭୂତି ଉଣା ହୁଅଇ ନୀତି ପ୍ରତି ଖଳ ବୁଦ୍ଧିରା ବଣବାଣୀ ରୋଷ ହୁଅଇ ଦୂତ ଶୁଣି ବାହାର କଲା ସେ ପତ୍ରିକା ଶେଷରେ ରାବଣଙ୍କୁ ଦେଲା ପତ୍ରିକା ରାମଙ୍କ ଅନୁଜ ମୋ ହାତେ ଦେଲେ ରକ୍ଷରାଜ ପଢ଼ିଣ ହୃଦ ସ୍ଥିର କର ରକ୍ଷା ହେଲେ ଲଙ୍କାପୁର ହସିଣ ବାମ କରେ ପୁଣ ପତ୍ରକୁ ଧଇଲା ରାବଣ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡକା ପକାଇଲା ତତ୍କ୍ଷଣ ପତ୍ର ପଢ଼ାଇଲା ପତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଢ଼ି ଶୁଣାଏ ତାହା ରେଷଠ ମୂର୍ଖ ରୋଷଇସ
ନକର କୂଳ ବଂଶନାଶ ରେ ମୂଢ଼ କଥାରେ ନ ମାତି ବେଳ ଥାଉ ତୁ ରୁହ ଚେତି ଶ୍ରୀରାମ ବିରୋଧ ହୋଇଣ ନେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଶରଣ ହରିବ ନିଶ୍ଚେ ତୋର ପ୍ରାଣ କେହି ନ ରଖି ପାରେ ଜାଣ ଗର୍ଭମାନ ତେ ଜିଣ ତୁହି ରାମେଶ୍ୱରଣ ପଶ ଯାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣ ପଙ୍କଜ ଭ୍ରମର ପ୍ରାୟ ତୁହି ମଜ ତୋ ଭାଇ ସମ ହୁଅ ତୁହି ଶ୍ରୀରାମ ପଦ ହୃଦେ ଧ୍ୟାଇ ନତୁବାରେ ରାକ୍ଷସ ଧମ ଜାଳିବ ତୋତେ ରାମ ବାଣ ବହ୍ନି କୁଣ୍ଡେଶ ଲଭ ପରି ଜଳିବୁ ହୋଇ ହତ ଶିରି ଆପେ ହୋଇଣ ଯିବୁ ନାଶ ଘେନି କୁଟୁମ୍ବ ନିଜ ବଂଶ ଶୁଣିଣ ଭୟ ଉପୁଜିଲା ରାବଣ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଲା ଅନ୍ତରେ ଭୟ ଥାଏ ତାର ହସଇ ଉପର ମନର ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଗରବେ ରାବଣ କହଇ କଥାରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖରେ ଏବେ ତପସ୍ୱୀର ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଣ ମନୁଷ୍ୟ ରାବଇ ଛୁଇଁବି ଆକାଶ ତେସନ ତପସ୍ୱୀ ଭାବଇ ବୃଥାଏ ଆଡ଼ମ୍ବର ଭାଇ କହଇ ଦୂତ ଶୁଣନାଥ ସମସ୍ତ କଥା ଅଟେ ସତ୍ୟ ଗୌରବ ଅହଙ୍କାର ତେଜ ମୋର ବଚନ ମନେ ହେଜ ହେ ନାଥ ପରିହର କ୍ରୋଧ ଶ୍ରୀରାମ ନ କର ବିରୋଧ ସମ୍ରାଟ ଅଖିଳ ଲୋକର ଅଟନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଚରିତ ଉତ୍ତମ ପଶତୁ ତାଙ୍କର ଶରଣ ସୁଦୟା କରି ବେଟି ତୋତେ ଅପରାଧ ନ ଧରି କିଞ୍ଚିତେ ଜନକ ସୂତାକୁ ତୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦୈତ୍ୟ ସାଇ ଫେରାଓ ଜାନକୀ ତୁରିତ ଯହୁଁ କହିଲା ସେହି ଦୂତ ଚରଣ ପ୍ରହାର କରିଲା ଦୂତ ଚେତ ଯେ ହୋଇଲା କିଛି ସମୟରେ ଉଠିଲା ରାବଣେ ନମସ୍କାର କଲା ଯେଉଁଠି ରାମ ଦୟାଧର ଦୂତ ଚଳିଲା ସେହିଠାର ଶ୍ରୀରାମ ପାଦେ ପ୍ରଣମିଲା ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଇଲା ଶ୍ରୀରାମ କୃପା ବଳେ ସେହି ଦୈତ୍ୟ ସୁଗତି ଗଲା ପାଇ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ ଦୈତ୍ୟ ପୁଣି ଥିଲା ଯେ ତପି ଜ୍ଞାନୀ ମଣି ସାପ୍ୟ ଦେଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ସେହୁ ଲଭିଲା ଦୈତ୍ୟ ଯୋନି ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣ ସୁମରି ନିଜ ଆଶ୍ରମେ ଗଲା ଚଳି 3 ଦିନ କାଳ ବିତିଲା ସିନ୍ଧୁ ବିନତି ନ ଶୁଣିଲା କ୍ରୋଧେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁହି ଭୟର ବିନା ପ୍ରୀତି କାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେଗେ ଆଣୁ ତୁହି ମୋହର ଧନୁର୍ବାଣ ଯାଇ ଅଗ୍ନିଶରକୁ ମୁଁ ପେଶିବି ସାଗର ପରାଣ ଶୋଷିବି କୁଟିଳ ମାନବଙ୍କଠାର ବୃଥା ପିରତି କରିବାର ସଂସାରେ 60 ଜନ ତୁଲେ ବୃଥା ବିନୟ ବ୍ୟବହାରେ ଜନ୍ମ କୃପଣ ତୁଲେ ବୃଥା କହିଲେ ବହୁ ନୀତି ଗାଥା ଯେ ସଦାରତ ମମତାରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୃଥା ତାରେ ବୃଥା କ୍ରୋଧ ତୁଲେ ଜାଣ ସାମ୍ୟ ଭାବର ଉପାଖ୍ୟାନ ଯେ ଜନ ସଦା କାମେରତ ବୃଥା ହରି କଥାମୃତ ଟାଙ୍ଗର ଭୂମି ପରେ ବୀଜ ବୁଣିବା ଅନୁଚିତ ହେଜ ଏତେ କହିଣ ରଘୁରାଣ ଚାପରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ବାଣ ଚାପ ଚଢ଼ାଇ ରଘୁବୀର ସନ୍ଧାନେ ବିଶିଖ କରାଳ ଉଦଧି ଅନ୍ତରେ ପ୍ରବଳ ଯାତନା ଉଠେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତ ଉର ଗମ କର ମିନ ଯେ ହୋଇଲେ ଆକୁଳ ଅନ୍ତରେ ଜାଣିଲା ସାଗର ଜଳିବେ ନିଶ୍ଚେ ଜନ୍ତୁ କୂଳ ସିନ୍ଧୁ କନକ ଥାଳି ଧରି ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ ଭରି ବିପ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ନିଜ ପଣକୁ ସେ ତେଜିଲେ ରମ୍ଭା ବୃକ୍ଷେ ଯତ୍ନ କରିଲେ ନ ହୁଏ ଫଳ ନ କାଟିଲେ ନିଚ ଜନ ସେହି ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନାର ଦଶ କେବଳ ବିନତି ନ ବୁଝନ୍ତି ଯେତେ ତାଡ଼ନା ବଶ ହନ୍ତି ତେବେ ସଭଏ ଶ୍ରୀପଦ ପୟର ଧରିଣ କହଇ ସାଗର କ୍ଷମା କର କ୍ଷମା ସାଗର ଏବେ ସବୁ ଦୋଷ ମୋହର କ୍ଷିତ ଜଳ ବହ୍ନି ଧରଣୀ ପବନ ପଞ୍ଚଭୂତ ପୁଣି ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ପଞ୍ଚ ସହଜେ ଅତି ପରପଞ୍ଚ
तुम्भरी प्रेरणा संसारे घेनिण सृष्टि प्रक्रिया रे पंच वस्तुए मायाकृत तुम्भरी माया ए जगत जारे आज्ञा तुम भजे मंत रहंती पुणी जेते मंत निज निजर अवस्थारे रही से दुख भोग करे मते उत्तम शिक्षा देल तुम्भर मर्यादा रखिल ढोल सुदर जड़ जन पशु आउ नारी जे जान ताड़न बिना पांच जन नुहंती केबे सुधारिण तुम्भरी प्रताप रे मोहि शुष्क हेबि जगत साई पारी होअंती सैन्यगण जाऊ मो सबु बड़पण तुम्भर आज्ञा न मेंटाई वेद शास्त्रता भाषे कही तुम्भर इच्छा पूर्ण हेउ जहा करिबे महाबाहु शुणिण सागर विनती हसी कहंती सीतापति जेमंत कपि पारी हेबे सेही उपाय कर एबे कर जोड़िण कहे सिंधु शुणन्तु प्रभु कृपा सिंधु ऋषिंक बरे नल नील से दुई भाई भाग्यशील तांकर हस्त स्पर्श हेले तुम्भर प्रतापर फळे विशाल विशाल शैले भासिबे सागर सलीले मो पुणी प्रताप तुम्भर धरिण हृदय मोहर सहाय होई विमार्गरे प्रभु मो बल अनुसारे एमंत सागर बंधाई त्रिपुरे जस रख जाई जे बाण करी छसंधान वृथा नहिब सेहि बाण कर सुदया मोर प्रति आहे अयोध्या नरपति उत्तरे छंती जेते खळ से बाणे हुअन्तु संहार सागर विनती को शुणी श्री रघुकुल चूड़ामणि तार हृदयरु पीड़ा दूर हरिले क्षणे चापधर रामଙ୍କ बल अतुलित देखि सिंधु हेला पूरित सर्ववृत्तांत जणाइला बंदी पयर से चलिला शुणिण सागर वचन राम होइले तो समन श्रीराम नाम माला करी सागर गले निज पुरी ए कथा कली मलहर जे करे निज कंठहार रचई श्री तुलसी दास श्रीराम पदे कर आस सुखद संशय हरण दुख को करे विनाशन आरे मूर्ख सठ मन सकल आशा को तेजिण गाओ शुणी दिवस राति ए पुण्य रामायण गीति सकल सुमंगल दाता ए भवे रामायण कथा सादरे जे जन शुणई से भव सिंधु कुतरई बोई तो लोड़ा नाही तार हुई पारी पारावार भज सर्वदा राम नाम दंडिब नाही टे समन पारी होइबि भव सिंधु भज श्री रघु कुल इंदु। जय श्री राम।